করা যায় স্যার? So, today we are also going to discuss about costing. Costing as a tool of negotiation. That means you are still at negotiating stage. You are negotiating with the buyer. When you are negotiating with the buyer, you need to know the total cost of the product. That means to hike a price, what price you can offer to the buyer, you need to know the cost, because ultimately prices depends on the cost, and cost we divide it into two groups. One is manufacturing cost and another is non-manufacturing cost. And in addition to manufacturing cost and non-manufacturing cost, you will also add some profit. Profit is usually we refer to as the markup. So it may be 20%, it may be 10%. So to negotiate the price, ultimately to negotiate the price, you have to look into the cost sheet. And those who are working as the merchandiser, you have very good knowledge about costing. It is a cost sheet. Those who are not the merchandisers, but you are going to be the merchandisers in future, you need to know what is cost sheet. This is a cost sheet. Cost sheet is usually a de facto measurement and set by the company. Say for example, the components of cost sheets are: number one, you have to put the date of preparation, and then who is the supplier, and country of loading. Country of loading means that who, from where the product will be shipped. Sometimes you are thinking that why it is important, because we are the suppliers, but sometimes there are some trading house. The trading house are located in many other countries. Say for example, Lifang is a trading house, and they usually collect the orders from the international buyers and then they transfer the orders to the other manufacturers. Bangladesh is a branded manufacturer. So, country of loading indicates from where the product will be shipped. Here, although Lifang is a Hong Kong based company, but sometimes they load the product from Bangladesh. Country of loading is Bangladesh, and port of loading from the usually seaport, or it may be airport. And usually 90% of our product is sold through Chittagong port. So it is Chittagong, it may be Dhaka airport. And then factory name, sometimes the supplier and the manufacturers are different because of capacity. Due to limited capacity, sometimes they outsource the product from the other factories. And compliance status, without being a compliant factory, no buyers will place any order. So you have to prove that your factory is compliant. And the other relevant information, say for an example, style of the product, basic product name, basic printed t-shirt, and more details are also available with the tech pack. Sometimes the buyers come up with the tech pack, including the material specifications. And then after getting the product details or the tech pack, you will determine the cost of manufacturing the product. Cost of manufacturing includes: number one, fabric. What is the This is the description of the fabric. Say for example, 96% cotton and 4% synthetic or elastane. Then single jersey, and it is the yarn count, what type of yarn you are going to use. Then the feature of the product, 160 GSM,
Then cost is it requires 8, it may be yard, it may be kg. And then what is the cost per yard or cost per kg? Here the cost is $0.2. $0.2. So you need, say for example, 8 yard of fabric, and the price per yard is 20 cent, and total cost of fabric is $1.6. So here we can see that only one product, basic printed t-shirt. Sometimes the buyer place combo order. In that case, you have to specify the price of the total component parts. Maybe one t-shirt, one small, one large, or one t-shirt, one shirt. That is a combo pack, and those who are doing practically, they know. In that case, you have to put the material fabric cost for all the item of a pack, or of a packet. And then you have to calculate the trim cost. Sorry, in addition, there are some other accessories. Say for example, related jobs. Because to sell the product, you have to do a lot of jobs. The manufacturing cost includes fabric cost, accessories cost, trim cost, and also the you know cost of making. Cost of making here, the trims includes number one, thread, and the price is 2 cent. And the product doesn't require any embroidery. The product requires skin print, and the point skin print is 25 cent. And washing does not require. And then main care label cost is $0.02. And then the hanger cost is 0.15, and polybag cost is $0.10. And additional trim, say for example, gum tape, cotton sticker, rubber band. So a lot of accessories you're using, and you will add up all the costs. And the total trim cost is around 59 cents. And then after that, you have to add the related cost. Say for example, testing. After producing the product, you have to test the product whether the product is all right or not. And then local transportation cost is 0.01 cent. Then fabric and trim handling and finance charge. Finance charge means that maybe you have to take bank loan. And then documentation charge is also $0.01. Actual CM is 77. And actual, how to calculate actual CM? Actual CM is based on the SMB of the product. SMB means standard minute value. Standard minute value is calculated through time study. In our coming lecture, we will discuss how to calculate standard minute value. And after performing the standard minute value means to produce the product. Here the product is printed t-shirt. To produce t-shirt, you need 8.5 minutes. Standard minute value on average to produce a t-shirt is 8.5 minutes. And efficiency, how to calculate efficiency will also show in our coming lecture. The title of the lecture will be work measurement. And one of the components of work measurement is time study. We will discuss more details about efficiency calculations, calculation of standard minute value, and then cost of SMB, standard minute value. That means per minute cost. Per minute factory cost is $0.09. And per minute factory cost is available with the accounts department. Per minute cost is available with the HR department. You will collect it. Then you will multiply by 8.5 minute, and then multiplied by the per minute cost. Then you will get the actual CM. And also you will multiply by the
efficiency rate 80%. That means multiplication of these three components, SMB, per minute cost or cost of SMB, and the efficiency. Multiplication of these three components is referred to the actual CM. 0.77, you can multiply 0.09 multiplied by 8.5 multiplied by 0.80. Then you will get 0.77. 0.77, or you can check here, equals 8.5 multiplied by 80% multiplied by 0.09 is equals 0.61. It will be 0.77. Just a moment. 8.5 multiplied by 0.77. 80% is efficiency. Efficiency rate is calculated to calculate the SMB. So efficiency is not required to calculate the actual CM. Actual CM is only the multiplication of the standard time required to produce a product and the standard minute cost or per minute cost. Multiplication of 8.5 and 0.09 is equals 0.77. And the total cost of making is 91 cent. And sum of this cost of making, cost of trim, and cost of fabric is equal to the total cost of manufacturing the product. This is the de facto system to calculate the cost. This is also known as the cost sheet. This is known as the cost sheet, and every merchandiser must deal with this cost sheet, because if you do not know the cost, you cannot negotiate with the buyer. If the buyer says that they are interested to offer $3.1, then you will think that $3.1 is covering my costs. Then what about my profit? So you have to think and you have to negotiate. And to negotiate the issues, we are also showing what are the other issues you will consider. Costing for the moment ultimately in a garments factory indicates that these are the raw materials cost, and then it is trims cost and the cost of making. Together we refer to as the cost sheet. And in literature, ultimately cost sheet is not prepared in the same way that we usually use in our factory or merchandisers. Cost sheet aligning with the principles of accounting, we usually calculate manufacturing cost, non-manufacturing cost, and markup. So what you have to do in future, you have to develop a new cost sheet for your company. If you understand the existing cost sheet and also the formal system of calculating cost, then it will be easier for you to make a cost sheet. So you have to prepare one more assignment, and this assignment is also your presentation, because you have to record that what you have got the point or not. So the cost that we have shown before you as the fabric cost, as the trims cost, and also the cost of making, we refer to this cost as the manufacturing cost. Manufacturing cost is also known as production cost. Production cost is also known as factory cost. Factory cost is also known as product cost. So manufacturing cost, product cost, factory cost, production cost, these are all same. And manufacturers, especially the accounting department, calculates the cost of goods manufactured, or COGM. And cost of goods manufactured ultimately means direct materials,
direct labor, and manufacturing overhead. In literature, these are the three types of cost. So the cost you have summarized in your cost sheet. That means the merchandisers using the cost sheet ultimately the summary of these three components. So if you get the idea of these three components, then you can prepare a good cost sheet. At the same time, this cost sheet will be aligning with the accounting department of your company. So what are the components of, or what are the classes of manufacturing cost, component of manufacturing costs? The components of manufacturing cost includes direct materials, direct labor, and manufacturing overhead, and components of non-manufacturing cost. And manufacturing cost and factory cost is same. ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এন্ড ফ্যাক্টরি কস্ট ইজ সেম। ফ্যাক্টরি কস্ট বলতে আপনারা কি বোঝেন? একটা ফ্যাক্টরিতে যেসব খরচ হয় সব খরচকে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলে। যেমন আপনার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের যে ফ্যাক্টরি আছে, ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে যত খরচ হয় সেই খরচটাকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এখন আপনার এই ফ্যাক্টরি ছাড়াও আপনার কোম্পানির একটা হেড অফিস আছে। যে হেড অফিসে যারা বসে তারা হলো আপনার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের লোক বসে, এইচআর ডিপার্টমেন্টের লোক বসে, কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টের লোক বসে। এই যে মার্কেটিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লোকগুলি বসে, তাদের তো বেতন ভাতা দিয়ে খরচ দিতে হয়। এটাকে বলা হয় নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এই নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, দেয়ার আর টু ক্লাসেস অফ নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ওয়ান ইজ সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস, অ্যানাদার ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস। সেলস এন্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের খরচটাকে বলা হয় সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন, সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। And administrative expense ultimately indicates the HR department, accounts department, MD office or managing director's office, board of directors. All other department expenditures are known as the non-manufacturing cost, and markup is the profit of the company. So only manufacturing and non-manufacturing cost is not sufficient. You are producing the product to earn some profit. That is known as markup. Do you have any questions up to this point, Mr. Islam? এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন কিনা? কারণ আমাদের এই পর্যন্ত বোঝার পরে এরপরে আমরা একটা কস্ট শিটের দিকে আগাবো, একটা কস্ট শিট তৈরি করব। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, বাকিরা রেসপন্স করতে। স্যার এই যে তো মার্কআপটা আমার কি এটা বুঝতে পারি না স্যার। মার্কআপ মার্কআপ এই যে মার্কআপ হলো যে আপনি আপনি একটা প্রোডাক্ট যে তৈরি করে সেল করবেন, সেলস প্রাইসের মধ্যে কি কি থাকবে বলেন তো? যত খরচ করছেন সেই খরচটা থাকবে, আর সাথে সাথে জি কিন্তু আপনি একটা, আপনার কোম্পানির যদি প্রফিট না হয় তাহলে আপনার ওই কোম্পানি চালিয়ে কোনো লাভ আছে? না, তার মানে কি একটা প্রফিট, মানে মার্কআপটা হলো সেই প্রফিট। 20%, 10%, যেটাই ধরেন আপনার একটা প্রফিট, মানে এটাকে বলে আমার মার্কআপ। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এবং নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের পরে গুডসের সাথে যেই প্রফিটটা অ্যাড করা হয় সেটাকে মার্কআপ বলে। Markup, right? It is markup. So have you got it? ইয়েস এখন স্যার, গট ইট। আসেন এখন আসেন যে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলতে আমরা কি বুঝি? ওয়ান্স এগেইন, we indicate manufacturing cost as the direct material cost, direct labor cost and manufacturing cost. এখন আপনারা এখানে যদি আমরা যে কস্ট শিট দেখিয়েছিলাম সেটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আপনার এই ডিরেক্ট লেবার বলতে ওখানে যে আমরা আগে ডিরেক্ট লেবার ডেফিনেশনটা বলি। ডিরেক্ট লেবার মিন্স ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। Direct materials means the materials which can be traced with the finished output. এই যে শার্ট দেখছেন না, এই শার্টের মধ্যে কি কি ট্রেস করা যায়, যেসব জিনিস ট্রেস করা যায় সবগুলিকে ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস বলে। যেমন এই কলার, ঠিক আছে, এই বাটন, তারপর হলো যে আপনার এই যে এই কাফলিন বা এই কলারের মধ্যে এটা কি বলে, ইন্টারলিনিং। তারপর এক্সেসরিজ, এই কলার মধ্যে অন্য যে এক্সেসরিজ আছে, ফেব্রিক আছে,
These are all known as the direct materials. আপনি একটা শার্টের সাথে, যদি শার্ট হয়, যেসব জিনিস তৈরি করার পরে ফিনিশড আউটপুটের সাথে ট্রেস করতে পারেন সেগুলিকে বলা হয় ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। আবার বলি, দি মেটেরিয়ালস হুইচ ইউ ক্যান ট্রেস উইথ দ্য ফিনিশ আউটপুট ইজ নোন অ্যাজ দি ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। তাহলে ওখানে আমরা কস্ট শিটে যেগুলি দেখালাম এতক্ষণ, এই যে আপনার ফেব্রিক, ফেব্রিক কি হবে বলেন তো, ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস নাকি ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস? ফেব্রিক স্যার ডিরেক্ট ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। ম্যাটেরিয়াল, fabric ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। এরপর ফেব্রিকের পরে আসেন এই যে যদি প্যান্ট হইতো তাহলে ধরেন জিপার, বাটন, স্ন্যাপ, পকেট, ড্র, ইন্টারলাইনিং। ইলাস্টিক, all are ইন্টারলাইন, direct materials, sir. এগুলি কি? Direct এই যে materials. these are all direct materials. These are all direct materials. Without these materials you cannot sell your product. And these are the স্যার এই সাইডে directly, স্যার ডলার, এই সাইডের ডলার। স্যার এই যে সেন্ট, সেন্টের যে স্যার ডলার গুলো যে দেখা যায় সেন্ট, এই যে পকেট, থ্রেড, এলাস্টিক, এই যে স্যার এগুলোর কি প্রাইস গুলো স্যার ফিক্সড থাকবে স্যার, কস্টিং গুলো? না না, এখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, এই যে দেখছেন চেঞ্জ করা যাবে, ফিক্স থাকবে না। ইউ উইল না ইউ না উইল ইউ উইল স্যার এটার কোনো, বলেন। স্যার এটার কোনো যে সূত্র আছে কিনা যে এটা এই প্রোডাক্ট গুলো এইরকম প্রাইস থাকবে, বায়ারের ক্ষেত্রে আমরা এইরকম প্রাইস দেব, এরকম কোনো ইয়ে আছে না, ফিক্সড আছে কিনা স্যার, এটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, এই এই যে এখন যেটা জিজ্ঞেস করছেন, এটাই আজকের আলু কয় টাকা কিনছেন? বলেন, আজকের আলুর দাম আর এক মাস পরে আলুর দাম 65 এক টাকা, থাকবে স্যার, না। 65, হ্যাঁ, 65। ওই ঠিক ঠিক একই ভাবে আবার আপনার এই যে এক মাস পরে আবার বাজারে যাবেন, 80 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। কাজে এই প্রাইস মানে এগুলি এটাও আলু পটলের মতো, স্যার। একদম একদম আলু পটলের থেকেও আপনার ভোলাটাইল। সো স্যার আপনাকে আর একটা জিনিস যে স্যার ডিরেক্ট ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে কি আমরা ট্রিমস অ্যাক্সেসরিজ এর উল্লেখ করতে পারি, মানে ট্রিমস মিলাতে পারি? অ্যাক্সেসরিজ অল আর ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, সেটাই তো দেখানোর জন্য ওকে, এখানে আপনাদের ব্যাক করলাম। আপনার স্যার। ট্রিমস কি আপনি ট্রেস করতে পারেন না ফিনিশ প্রোডাক্টের সাথে? জি স্যার। পারেন কিনা? তাহলে আপনার যেটা জি ট্রেস স্যার। করা যাবে, ডেফিনেশন কি, দি মেটেরিয়ালস হুইচ ক্যান বি ট্রেসড উইথ দ্য ফিনিশড আউটপুট। এই ফিনিশড আউটপুটে যেসব জিনিস ট্রেস করা যায়, অল আর ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। অলরাইট। ইয়েস স্যার। এখন এখন প্যাকেজিং সহ স্যার, প্যাকেজিং, প্যাকেজিং কি ফিনিশ প্রোডাক্টের প্যাকেজিং সাথে আইটেম কি? সহ। হ্যাঁ, আমরা যখন এখন আপনার একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট কাকে বলেন বলেন তো? একেবারে প্যাকিং করার পরে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য যত কিছু লাগে সবই কি ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। কারণ এই মেটেরিয়াল ছাড়া আপনি প্রোডাক্টটাকে কমপ্লিট বলতে পারবেন না, ফিনিশ গুডস বলতে পারবেন না, পারবেন নাকি? নো স্যার। প্যাকিং ছাড়া কি যেটাকে ফিনিশ বলবো গুডস বলা যায়? শিপমেন্ট যোগ্য, যেটাকে আমি রেডি টু শিপ। রাইট, একবারে সেল করা যায়, যেটা আপনার আপনার কাছে যেটা ফিনিশ প্রোডাক্ট সেটাকে বলা হয় ফিনিশ প্রোডাক্ট, এবং সেটার সাথে যত মেটেরিয়ালস ট্রেস করা যাবে, দোজ আর অল ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস। এবার এবার বুঝছেন ওকে, কিনা? নোটেড স্যার, ওকে স্যার। নোটেড স্যার, নোটেড। এরপর হচ্ছে আপনার একটা ফ্যাক্টরিতে কি শুধু ওই সব মেটেরিয়ালসই লাগে যেগুলি আপনার ফিনিশ প্রোডাক্টের সাথে থাকে, এছাড়া কি কোনো মেটেরিয়ালস লাগে কিনা? যেমন আপনার গ্রিজ লাগে কিনা, গ্রিজ লুব্রিক্যান্ট লাগে? মেশিন লাগে চালাতে লাগে স্যার, লাগে। মেশিনে লাগে না? মেশিন সুইং মেশিনে লাগে না? হ্যাঁ স্যার, লাগে লাগে স্যার, তা গ্রেস ওই লাগে, মেটেরিয়াল সাবান যদি লাগে, ফিনিশ, পাউডার লাগে, সবই লাগে। এখন ওই জিনিস যদি আমার এই শার্টে দেখা যায় তখন কি হবে? শার্টে দেখা গেলে অড তো হয়ে স্যার যাবে, শার্ট বাদ হয়ে যাবে স্যার, বাদ হয়ে যাবে। ক্রিটিক্যাল ডিফেক্ট হবে তখন। টোটালি ডিফেক্টিভ এবং রিজেক্টেড হবে। কাজেই এখন আসেন যে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস এর সাথে কি ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালসও লাগে, যেগুলি উই ক্যানট ট্রেস উইথ দি ফিনিশ আউটপুট।
যেমন আপনার ওই যে বললাম আপনার মোবিল গ্রিজ। So there are other lot of materials that are important for manufacturing the product. Manufacturing cost we are dealing with manufacturing the cost, but you cannot trace those materials with the finished output is known as the indirect materials. এই indirect materials কে বলা হয় manufacturing overhead. কি বলে বলেন তো? Indirect materials কে ম্যানুফ্যাকচারিং কি বলে? ওভারহেড। manufacturing overhead. এখন আসেন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং, এই যে লেখা আছে তো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এরপরে আসেন আপনি ডিরেক্ট লেবার। ডিরেক্ট লেবার হচ্ছে দি লেবার হু আর directly associated with the production process is known as the direct labor. The laborer or the people who are directly involved with the production process is known as the direct labor. এখন direct labor কারা কারা? যেমন আপনার যারা ওয়ার্কাররা কি directly involved with the production process? ইয়েস স্যার, ওয়ার্কার আর ডিরেক্ট লেবার। So they are the direct labor. Production supervisor ছাড়া কি production process চলবে? নো 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 নো, সুপারভাইজার মাস্ট বি দেয়ার। So supervisor is also direct labor. ম্যানেজার না থাকলেও চলবে, তাই না? ম্যানেজার না থাকলে চলে স্যার, সমস্যা নাই। চলে, এই কারণে ম্যানেজার ইজ নট দি ডিরেক্ট লেবার। এখন এই ডিরেক্ট লেবার ছাড়াও ফ্যাক্টরিতে, সো ডিরেক্ট লেবার এখানে এই যে আপনার কস্ট শিটে যে কস্ট অফ মেকিং যে শব্দটা ইউজ করা হয়েছে না, এই যে এখানে এই লাইন যে ইনচার্জ সিএম, ডাইরেক্ট লেবার হবে। ইয়েস, লাইন ইনচার্জ এবং হচ্ছে সুপারভাইজার একই, ডিরেক্ট লেবারের সাথে ইনভলভ হবে। right, line in charge. Without line in charge no worker will work. কাজেই they are also the direct labor. And direct labor আমরা কিন্তু আবার ওই ওয়ার্কার আর ম্যানেজারের ডিফারেন্স করার জন্য বলিনি, কারণ অনেক সময় আছে কি ইঞ্জিনিয়াররাই সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করে। কাজেই দে আর দি গুড পিপল। আমরা কোনো আপনার ডিসক্রিমিনেশনের জন্য বলি না, আমরা বলছি যে ডিরেক্ট লেবার কাদেরকে বলবো। এই যে এখানে বলছে যে আপনার এই যে এসএমবি বলছে কি, এসএমবি কি আপনারা কি যারা মার্চেন্ডাইজিং করেন না তারা বুঝেন কিনা স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালুটা কি? What is standard minute value? না স্যার, এটা তো বুঝি না স্যার। স্ট্যান্ডার্ড Standard স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালুকে এক কথায় আমরা বলি স্যার সময়। একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত সময় লাগে। কত সময় লাগে, এটাকে কিভাবে বের করতে হয় এটা আপনাদের একদিন দেখাবো না আমি, যে এটাকে ওকে প্রথমে স্যার। কয়েকটা একটু ট্রায়াল দিতে হয়, ট্রায়াল দিয়ে তারপর স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে এটাকে। আপনি যে কাজটা করেন ওই কাজটা করতে আরেকজন লোক বা স্ট্যান্ডার্ড সময়টা কত, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু আর এসএমবি। ঠিক আছে? এখন এইটা তৈরি করতে আমাদের এখানে যে প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করি সেই প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে বেসিক প্রিন্টেড টি শার্ট। এই টি শার্ট তৈরি করতে আমাদের সময় লাগবে 8.5 মিনিটস, মিনস 8.5 মিনিট লাগবে। উই নিড 8.5 মিনিটস। এবং এই ফ্যাক্টরির পার মিনিট কস্ট হচ্ছে 0.09। এই যে পার মিনিট কস্ট দিয়ে যদি আপনি পার মিনিট কস্ট দিয়ে যখন আপনি এই এসএমবি মাল্টিপ্লাই করবেন তখন আপনি পেয়ে যাবেন অ্যাকচুয়াল সিএম। এই যে actual CM is multiplication of 8.5 and 0.09। এই actual CM টা কি আমরা এখানে বলছি ডিরেক্ট লেবার। এই actual CM টাকে এখানে আমরা কি বলছি? we refer to as the direct labor। এখন এই ডিরেক্ট লেবার আর actual আপনার সিএম বলে কোনো অ্যাকাউন্টিং এ কোনো শব্দ নেই, ঠিক আছে? এটা আমরা ব্যবহার করি, বাট the accountant never consider your CM. So we will learn to prepare cost sheets সিএম বলতে স্যার আমরা কি বুঝবো, এটা ফুল মিনিং? cost of making।
কস্ট অফ মেকিং। আবার আরেকটা আছে সিএমটি, সেটাকে বলা হয় কাট মেক এন্ড ট্রিম। সেটা আমরা গত ক্লাসে ভ্যালু চেইন করার সময় পড়েছিলাম। কিন্তু কাট মেক এন্ড ট্রিম এর কথা আমরা ভ্যালু চেইন যখন পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম। এখন আসেন আপনি ডিরেক্ট লেবার, তাহলে বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কিনা? দি পিপল হু আর ডিরেক্টলি ইনভলভ উইথ দ্য প্রোডাকশন প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ দি ডিরেক্ট লেবার। এন্ড ডিরেক্ট লেবার ছাড়াও কিন্তু দেয়ার আর ইনডিরেক্ট লেবার। সে ফর এক্সাম্পল, একজন আপনার দারোয়ান যদি না থাকে তাহলে ফ্যাক্টরিতে সমস্যা হতে পারে না? পারে কিনা? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে জি স্যার। তাহলে এই দারোয়ান কি ডিরেক্ট লেবার? দারোয়ান ইনডাইরেক্ট। আমার ডিরেক্ট লেবার না, এরা হচ্ছে ইনডিরেক্ট লেবার। ইনডিরেক্ট লেবার ইজ অলসো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ইনডিরেক্ট লেবার ইজ অলসো ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এখন ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, ইনডিরেক্ট লেবার তো পেলাম, তাহলে ফ্যাক্টরিতে কি শুধু আপনার এই লেবার আর মেটেরিয়ালসই লাগে? অন্য কোনো খরচ কি নেই? অন্য কোনো খরচ, যেমন আপনার এই যে ইলেকট্রিসিটি লাগে, তাহলে ইলেকট্রিক বিল দিতে হয় না? জি তারপর স্যার। আপনার ইলেকট্রিক বিল ছাড়া আপনার এই যে মেশিন গুলি চলে, এই মেশিন গুলির খরচ আছে মেনটেনেন্স না, ক্ষয়? কস্ট যেটা বলি, মেনটেনেন্স কস্ট যেটাকে ডেপ্রিসিয়েশন, বলি। মেইনটেনেন্স কস্ট এন্ড ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট। মেইনটেনেন্স মানে হলো আপনার মেইনটেইন করতে যা লাগে। আর ওই মেশিন, জি, যে মেশিন মেইনটেইন করার পরেও কি ওটা ক্ষয় হতে থাকে, ডেপ্রিসিয়েশন হয়, সেটাকে অপচয় বলা হতে হয় থাকে, হ্যাঁ। ডেপ্রিসিয়েশন। সো এই ফ্যাক্টরিতে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস এবং ডিরেক্ট লেবার ছাড়া যত খরচ আছে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এখন আপনাদের এই কস্ট শিটে যান, কস্ট শিটে গিয়ে দেখেন যে এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড নামে একটা শব্দ লিখছে এবং সেটা বলছে যে 0.01। কাজে এখানে এই যে ওভারহেডের মিনিং, অ্যাকাউন্টেন্টদের কাছে যে মিনিং আর মার্চেন্ডাইজারের কাছে মিনিং ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। কাজে the cost sheet that is prepared de facto is not the perfect cost sheet. Perfect cost sheet, there are a lot of loopholes. What you have to do, you have to prepare a complete cost sheet based on the accounting principles. Accounting principles সে যেভাবে আছে সেভাবে আমরা একটা cost sheet ultimately আজকের অথবা at the end of the chapter we will develop. কাজে এখানে যে ওভারহেডের শব্দটা ইউজ করা হয়েছে, এই ওভারহেড কি আপনার এই ওভারহেড ছাড়াও এখানে আপনার ফাইন্যান্স চার্জের কথা বলা আছে। এই যে দেখেন ফাইন্যান্স চার্জ, যদি আপনার কোম্পানি ব্যাংক লোন নেয় তাহলে ফাইন্যান্স চার্জ তো হবেই, হবে না? এই ফাইন্যান্স চার্জ ইজ সেপারেট চার্জ, ইট ইজ নট রিলেটেড উইথ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। কার সাথে সম্পর্কিত না? it is not related with the manufacturing cost, it is the finance cost, it is separate cost, it is non-manufacturing cost. Here in our cost sheet we ultimately is trying to calculate the manufacturing cost, and somehow this is the cost we are going to charge to the buyer, এবং আমরা কি এটাকে বলছি এফওবি। তার মানে কি এর মধ্যে কিন্তু আপনার প্রফিটও আছে। মিস্টার ইসলাম কই আমাদের? হোয়ার ইজ মিস্টার ইসলাম? ইজ নট উইথ আস। তাকে দরকার, কারণ কি আপনার এই যে এফওবি লিখছে না, এফওবি এটা কিন্তু সেলস প্রাইস। তাহলে মার্কআপ কই এর মধ্যে শুধু ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আসছে। তাহলে মার্কআপ কোথায়? মার্কআপ ছাড়াই, তার মানে কি এই সব যে খরচ দেখায় এগুলো একটা ওই আপনার আন্দাজে দেখায়, আন্দাজে ধারণা করে। ইট ডাজেন্ট রিফ্লেক্ট দ্য রিয়েলিটি, রিয়েলিটি রিফ্লেক্ট করে না। এবং আপনাকে এখন একটা কস্ট শিট তৈরি করবে রিয়েলিটি রিফ্লেক্ট করে। আপনাকে জানতে হবে যে এর মধ্যে প্রফিটও আছে, মার্কআপ আছে, সেটা আপনাকে কারণ এফওবি মানে কি? ফ্রি অন বোর্ড, এটা হচ্ছে প্রাইস। আপনার প্রফিট সহই $3.1 ধরা আছে।
তো কিন্তু প্রফিটের কথা কোথাও কি উল্লেখ আছে? খুঁজে পেলাম আমরা? না, কোথাও মেনশন করা না, এটা ফুল কোথাও নেই। প্যাকেজ করা। That means there are some loopholes. They hide something. They hide something. Ultimately, maybe the price of uh, fabric is 0.1. They write it as 0.2. Otherwise, the company will be the loser. The company স্যার cannot be এখানে the এখানে আনাসে কানাসে প্রফিট লুকায় আছে। আনাসে কানাসে লুকিয়ে আছে। কারণ আনাসে কানাসে এই এই যে আপনার যে কথাটা বললেন না, ইট ইজ নট দি কর্পোরেট কালচার, ইট ইজ নট দি সিস্টেম। আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরে এই কারণেই কর্পোরেট কালচার গ্রো করেনি, কারণ কি এই নিজেরাই এইভাবে সব উল্টা চালাইতেছে পাল্টা মানুষ লিখে স্যার, এইভাবে এভাবে স্যার চালাইতেছে মানুষ। চালাচ্ছে। কাজে আমি একটা দাবি করি শুরু থেকেই আপনার, সেটা হলো যে আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরে শুধু আমি একটা সব কথা বলবো, কে আপনি যে ভাইরা যে বললো না আনাচে কানাচে, দেখা যায় যে একজন লোক মার্চেন্ডাইজিং জিএম হিসেবে 5-7 বছর চাকরি করার পরে সে নিজেই গার্মেন্টস দিচ্ছে। গার্মেন্টস দিচ্ছে না? হ্যাঁ, এই যে আর কি আপনার আপনার তারা সেটা তো আবার অন্টারপ্রেনিয়ার হয়ে হলো যায়। ভাই ম্যাল প্র্যাকটিস। কথাটা কথাটা হাস্যকর বলছি, বাট কথাটা সত্য ভাই, প্র্যাকটিক্যাল তাই দেখছি মানে। জি, আমি আমি প্র্যাকটিক্যাল আমি দেখেছি আমার লাইফে। 5 বছর আগে এটা সে সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার ছিল, এখন সে একটা বাইং হাউসের এমডি। ঠিক আছে না ভাই আমার কথাটা তাইলে? একদম 100% অ্যাবসলিউটলি রাইট। এখন আমাদের মিস্টার ইসলাম, আপনাকে তো খুঁজলাম একটু আগে, আপনাকে তো অ্যাবসেন্ট করে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল। স্যার ওই যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমার আম্মা একটা কল দিছিল, খুব বারবার কল দিচ্ছে, ওই জন্য আমাকে একটু বের হতে হয়েছিল ওকে, স্যার। ওকে, ঠিক আছে। আপনি এখন তো রাত, আসলে এখন এই সময় লেকচার দেয়া এবং যারা লেকচার শুনে বোথ আর ভেরি ডিফিকাল্ট। এখন আমাকে বলেন স্যার যে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছিলাম, যে এখানে এই যে 3.10 যে আমরা এখানে কস্ট ধরলাম, এফওবি কস্ট, এফওবি প্রাইস, আসলে কস্ট না তো, এটা হবে কি এফওবি প্রাইস। তাহলে এর মধ্যে কি প্রফিট থাকে না? আপনারা যখন এই যে বলেন যে এফওবি প্রাইস, এর মধ্যে কি কোম্পানির প্রফিটও তো থাকে নাকি? জি স্যার, অবশ্যই স্যার। থাকে থাকে স্যার, প্রফিট তাহলে এই থাকে। প্রফিটটা কোথাও কোথাও উল্লেখ করেন নাই, তার মানে কি আপনারা কিছু হাইডিং করছেন, অথবা চার্জ বেশি বলছেন। পার্মানেন্ট ফ্যাক্টরি কস্ট হয়তো 0.08 হয়, আপনারা 0.9 ধরছেন, তাই না? রাইট স্যার, রাইট ও স্যার, স্যার, এরকমই হয়। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তখন আমরা বলি যে আমাদের সিএম এর মধ্যেই আমাদের প্রফিট এখানে অ্যাড করা আছে। ট্রিমের মধ্যে বলে দেন, তাই তো? কাজে কিন্তু এখন আমরা আমাদের হ্যাঁ, বলেন। স্পেসিফিক আমরা বলি না যে আমরা 15% প্রফিট, এখানে প্রফিট মার্জিন সেট করছি অথবা 10% করছি, এই ধরনের কিছু বলি না, যে আমরা সিএম এর মধ্যে আছে এটা। তার মানে কি আপনার লস হতে পারে, এই অর্ডার অর্ডার পাওয়ার পরে লস হতে পারে, তাই না? কাজে হতে পারে আপনাকে স্যার, যেটা জি জি। তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে এখন, আপনাকে স্পেসিফাই করতে হবে যে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড প্লাস মার্কআপ প্লাস নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, এগুলি দিয়ে যখন করবেন তখন আপনার কাছে কি হবে, ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই হোয়াট ইজ ইউর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। আমরা নেক্সট লেকচারে আমরা এটা দেখাবো যে হাউ টু অ্যাড মার্কআপ এন্ড হাউ টু ক্যালকুলেট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। কারণ কি ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ ইউর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, এন্ড ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যদি জানেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে অর্ডার নেবেন কি নেবেন না, 200 ইউনিটস নেবেন নাকি 2000 পিসের অর্ডার নেবেন। So we are going to discuss about the break-even point analysis in our coming lecture. These are the foundation or fundamental knowledge for the merchandisers. So profit, you have to specify what is your profit. এবং আপনি এখন এই যে শুধু কস্ট শিট দিয়ে বলেন যে শুধুই কস্ট এগুলি আমাদের, তার মানে কি ওরা আপনাদের প্রথমেই বিশ্বাস করে না, বলে যে শুধু কস্ট দেখায়, তাহলে ওর তো কোনো প্রফিটই হয় না। কাজেই দেয়ার আর সাম লুফহোলস লুফহোলস এইগুলি আমাদের কি আবার আরো ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে। এবং আমি যেটা আগেও বলি যে আমি আমি আপনার এই টেক্সটাইল সেক্টরটাকে একটা কর্পোরেট কালচারের সেক্টর যদি করতে হয়, তাহলে যেটা করতে হবে যে কোম্পানিগুলি এক মালিকানা যত কোম্পানি আছে এগুলি সব কনভার্ট করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করতে হবে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, যেমন বাংলাদেশে কোনো ব্যাংক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ছাড়া হতে পারে না।
আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা কি? সুবিধা হলো যে মালিকরা সরাসরি ইন্টারফেয়ার করতে পারে না ব্যবসায়। যারা ম্যানেজার থাকে, কর্পোরেট কালচার লার্নেড ম্যানেজার্সরাই ম্যানেজার হয়। তখন একেবারে সুন্দরভাবে নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানি চলে, যেগুলো যেমন বাংলাদেশে ব্যাংকগুলি চলে। এখন বলতে পারেন স্যার ব্যাংক কত ধ্বংস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেমন SIBL বা অন্যান্য ব্যাংকগুলি যেগুলি ধ্বংস হয়েছে, এগুলি ধ্বংসের কারণ হচ্ছে আমাদের নোংরা পলিটিক্স, অথবা যেটাকে আমরা বলি আপনার আনকনশাস পলিটিক্স। এই কারণে মূলত আমাদের আমাদের সমস্যাগুলি হয়েছে। এখন আসেন যে আমরা তাহলে সিস্টেমেটিক ওয়েতে হাউ উইল ডেভেলপ আ কস্ট শিট ইন আ সিস্টেমেটিক ওয়ে। So you have to identify the direct materials, you have to identify the direct labor, you have to identify the manufacturing cost. তাহলে একটা ফ্যাক্টরির যত খরচ আছে তাহলে সেগুলি আসতেছে কিনা? সব খরচ কিন্তু আসতেছে। ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস এবং ডিরেক্ট লেবার বাদ দিলে যত খরচ আছে সেটাকে আমরা বলি কি? ওভারহেড। ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশে বলি না, এটা সারা এই বইটা, যে বই আপনাদের পড়াচ্ছি, এই বইটাই হচ্ছে আমেরিকান বই। এই এই মেটেরিয়াল, এই ডেফিনেশন গুলি উই হ্যাভ টেকেন দি ডেফিনেশনস ফ্রম দা Case and Kimmel's book. It is American accounting book. They ultimately teach about the accounting principles. কাজে এগুলি অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপলস, এগুলি ভায়োলেট করে আপনাদের কোম্পানিতে যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে সে কিন্তু আপনার ওই কস্ট শিট থেকে কোনো হিসাব নিকাশ করে না। সে হিসাব নিকাশ করে যেভাবে সেটা আপনাকে এখন দেখাই। They divide the manufacturing cost into 3 components. All right, then then again come back to the definitions. Say for example, what is direct materials? Basic materials and parts used in manufacturing process, raw materials that can be physically and directly associated with the finished are direct materials. So finished product, physically and directly associated, all that which you can trace, যেগুলি আপনি ট্রেস করতে পারেন, that is direct materials. এবং indirect materials have one of the 2 characteristics: not physically part of finished goods, আপনার গ্রিস finished goods এর সাথে পাওয়া যাবে না, আর impartial to trace to finished product because their association with finished product is too small in terms of costs. অথবা এমন কিছু আছে, যেমন আপনি প্রোডাক্টটা আয়রন করে ঢুকাতে হয় না, আয়রন কি কোথাও দেখাতে পারবেন? জি স্যার, যে আয়রন করে ঢুকাতে হয়। হ্যাঁ, তাহলে আয়রন কি কোথাও দেখাতে পারবেন? বা আয়রনের খরচ যে একদম টু স্মল ইন টার্মস অফ কস্ট, না স্যার, এগুলি এটা দেখানো যাবে না। এই ধরনের জিনিসগুলিকে আমরা ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস বলি, এবং এটাকে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হিসেবে কাউন্ট করি, considered as part of the manufacturing overhead. Are you getting what is indirect materials and what is this class? 3 class: direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. And indirect materials is manufacturing overhead. এবার আসেন যে আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আরো কাকে বলে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড cost indirectly associated with manufacturing the finished product. All manufacturing costs except direct materials and direct labor. বুঝছেন তো? Also called factory overhead and indirect manufacturing cost. এটাকে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্ট কে আবার ফ্যাক্টরি ওভারহেডও বলে, অথবা এটাকে ইনডিরেক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলে। ইনডিরেক্ট না সব? So have you got what is manufacturing cost? Manufacturing cost means cost of producing the product, and there are 3 components of manufacturing cost. One is direct materials, another is direct labor, and another is manufacturing overhead. These are the 3 components of manufacturing cost. এই manufacturing cost কে আবার কি বলে? Product cost বলে। And product cost components are direct materials, direct labor, manufacturing overhead. তাই না? এটা কি বলে আবার? A product cost এর কি components? Direct materials, direct labor, manufacturing overhead. Costs that are an integral part of producing a product, recorded as inventory. এবং এটাকে কি হিসেবে রেকর্ড করা হয়? যে
প্রোডাক্ট কস্টকে, ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডকে রেকর্ড করা হয় ইনভেন্টরিতে, and not an expense until goods are sold. এটা এই যে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কি কোনো এক্সপেন্স না, কখন এক্সপেন্স হবে? যখন আপনি প্রোডাক্ট সেল করবেন। বলছে নট অ্যান এক্সপেন্স, এটা কোনো খরচ না, আনটিল ইউ গুডস আর সোল্ড। প্রোডাক্টটা আপনি বিক্রি না করা পর্যন্ত এটাকে কোনো এক্সপেন্স বলা যাবে না, এটা ইনভেন্টরি নামে রেকর্ড করতে হবে। বুঝছেন তো নাকি? আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করে যদি সেল না করেন তাহলে সেটাকে কি বলে? ইনভেন্টরি। ইনভেন্টরি বলে। গুড, ইনভেন্টরি বলে। এখানে বলছে এই যে এই ডিরেক্ট মেটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আর রেকর্ডেড অ্যাজ ইনভেন্টরি and it is not expense until goods are sold. প্রোডাক্ট সেল করলে তারপর এটাকে লিখবেন কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এটা কস্ট অফ গুডস সোল্ড ইজ আ এক্সপেন্ডিচার। অলরাইট, এগুলি দিয়ে কিন্তু একটা কস্ট শিট তৈরি করব আমরা। কাজেই এভরি পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এরপর আছে পিরিয়ড কস্ট। আমরা একটু আগে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের কথা বলছি। জি স্যার বলেছিলেন। Non-manufacturing cost and period cost is same. Non-manufacturing cost and period cost is same. And period cost is charged to expense as incurred. যখনই আপনি এটা আপনি দিয়ে দিবেন তখনই এটাকে চার্জ বলবেন। এর আগে কিন্তু বলছেন যে সেল না করলে এটা এক্সপেন্স হবে না। আর পিরিয়ড কস্ট যেমন যেমন আপনার মার্কেটিং ম্যানেজারের স্যালারি, এটা কি প্রোডাক্ট কস্ট না পিরিয়ড কস্ট বলেন তো? পিরিয়ড কস্ট। স্যার স্পেলিংটা পিরিয়ড কস্ট। দেখা যাচ্ছে না স্যার। কি কস্ট কোনটা স্যার? দেখা, স্পেলিংটা দেখা যাচ্ছে না। কোন স্পেলিংটা? পিরিয়ড কস্ট। এটা 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 PRIOD, পিরিয়ড কস্ট। পিরিয়ড আর কি এর স্পেলিংটা। ARGED পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্যার, ARGED পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি স্যার। ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, ওকে, ক্যারি অন স্যার প্লিজ। এখন দেখতে পাচ্ছি। ওকে, সো হোয়াট ইজ পিরিয়ড কস্ট? পিরিয়ড কস্ট মিন্স আপনার স্যালারি, ম্যানেজার মার্চেন্ডাইজারের স্যালারি কি বলেন তো? প্রোডাক্ট কস্ট নাকি পিরিয়ড কস্ট? পিরিয়ড কস্ট স্যার। পিরিয়ড কস্ট। কারণ কি, এটা আপনার একটা পিরিয়ডের উপর, আপনি 1 মাস কাজ করলেই বেতন পাবেন, 1 মাস কাজ করলেই বেতন পাবেন। আপনার মার্কেটিং অফিসের যে রেন্টাল, সেটা কি? মার্কেটিং অফিস যদি ভাড়া নেয়, সেই ভাড়াটা কি হবে? পিরিয়ড ওইটাও কস্ট। পিরিয়ড কস্ট হবে স্যার, পিরিয়ড কস্টই হবে। কাজেই আপনার ফ্যাক্টরি বাদ দেওয়ার পরে হেড অফিসের যত খরচ সবগুলিকে বলা হয় পিরিয়ড কস্ট, অথবা এটাকে বলা হয় নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট and includes all selling and administrative expenses. এখন কথা আছে যে আপনি বলতে পারেন স্যার, আপনার আমার একটা ফ্যাক্টরির মধ্যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টও, মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টও, হেড অফিস সব একটা ফ্যাক্টরির বিল্ডিং এই, তাহলে ওই বিল্ডিং এর ভাড়া কি হবে? সেটা কি প্রোডাক্ট কস্ট হবে নাকি পিরিয়ড কস্ট হবে? এর ব্যাখ্যা হলো যে আপনি এটাকে ভাগ করে নেবেন, কতটুকু প্রোডাক্ট কস্ট হবে মানে কতটুকু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে আর কতটুকু, কারণ কি ওটা কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কেন বলবেন? কারণ ওটা ডিরেক্ট মেটেরিয়ালসও না, ডিরেক্ট লেবারও না, ফ্যাক্টরি কস্ট। কাজেই ওই যে রেন্ট দিবেন, রেন্ট ইজ নন অ্যাজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওভারহেড। আর রাইট ওই স্যার। ওই একই বিল্ডিং এর মধ্যে, ওই ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এর মধ্যেই যদি মার্চেন্ডাইজার বসে, মার্কেটিং অফিসার বসে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বসে, হেড অফ HR বসে, তাদের সব খরচ ইজ নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। আর যদি আলাদা বিল্ডিং থাকে তাহলে তো আপনি আলাদা করতেই পারেন যে বিল্ডিং এর ভাড়া, রেন্টাল ইজ নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অর পিরিয়ড কস্ট অর selling and administrative expenses. Also this is known as operating expenses. কি বলে এটাকে বলেন তো? Operating expenses. Operating expenses. So we are just classifying the cost. And আপনি যে একটা প্রোডাক্ট FOB প্রাইস ধরবেন, আপনি কি সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স না ধরেই কি ধরবেন?
সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স না ধরলে কি আপনার তো সবার শেষে সব সারা বছর যে সেল করবেন সেগুলো সব তো আপনার কস্টিং বাদ দিলে হবে জিরো অথবা মাইনাস হবে, দি কোম্পানি উইল বি আ লুজিং কনসার্ন। কাজে আপনার কাছে যদি একেবারে ইফ ইউ হ্যাভ দি actual records, if you have the real information, then you can easily predict whether the company is going to earn profit or is going to incur loss. লস করতে যাচ্ছে নাকি প্রফিট করতে যাচ্ছে এটা আপনি মাঝামাঝি বলতে পারবেন। এবং এই কারণে দেখবেন যে মেনি কর্পোরেট, যেমন আপনার গ্রামীণ ফোন অথবা আপনার ধরেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, তারা কিন্তু ইন্টারিম ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার দেয়। তারা দেখে যে আমাদের তো প্রফিট হবে সারা বছর, 6 মাসে অলরেডি অনেক প্রফিট হয়ে গেছে, কাজেই আরো 6 মাস যখন অপারেট করবো, দি কোম্পানি উইল আর্ন আ লট অফ প্রফিট, সো দে ডিক্লেয়ার আ ইন্টারিম প্রফিট। ইন্টারিম প্রফিট মানে আগে থেকেই প্রফিট ডিক্লেয়ার দিয়ে দেয়া, যে আগেই আমরা প্রফিট করব। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য রিয়েল রেকর্ডস। রিয়েল রেকর্ড যদি না থাকে, তাহলে আপনি যদি অ্যাসাম্পশনের উপর কাজ করেন, আপনার অনেক প্রফিট হতে পারে, আবার লস হয়ে যেতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনার বায়াররা আপনাকে বিশ্বাস করবে না, আর অবিশ্বাস করতে থাকবে, বলবে যে এই লোক তাহলে প্রফিট করে কিভাবে, সে আমাদের শুধু খরচের কথা বলে, তার কি কোনো প্রফিটের কোনো ইচ্ছা নেই, নাকি সোশ্যাল বিজনেস চালায়, নাকি বায়ার আপনার। এখন স্যার ওই বায়ার এখন স্যার আর বোকা নেই, বায়ার এখন ওপেন কস্টিং দেখে, ওপেন কস্টিং চায়, এই কারণেই স্যার। হ্যাঁ, এই তোই আপনার কারণ কি, আপনার এটা ট্রান্সপারেন্ট। কারণ H&M এর আপনি ওয়েবসাইটে যান না, দেখবেন যে সব খরচ দেয়া আছে তার, কোথায় কি খরচ আছে। আর বাংলাদেশে একটা স্যার টেক্সটাইল H&M কোম্পানিতে যান না, কোনো কোম্পানির কোনো খরচের হিসাব পাবেন না, 2-3 ধরনের হিসাব রাখে, H&M একটা বায়ারদের জন্য C&A রাখে। C&A H&M এদের কাছে গেলে স্যার ওপেন কস্টিং সব শো করে স্যার সফটওয়্যারে। ওইটাই আপনার, এটা হলো যে আপনার ট্রান্সপারেন্সি ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনি একটা ব্যবসা করেন, প্রফিট করবেন না, এটা দিস ইজ দ্য লজিক্যাল সিকোয়েন্স। বলে the logical sequence of doing a business is earning profit. If you fail to earn profit, then you cannot survive. তাহলে কি যারা রিটেইলার তারাও তো সার্ভাইভ করতে পারবে না, আপনারা যদি প্রোডাক্ট তৈরি না করেন। So total supply chain will collapse. As a result, profit is one of the sustainable development indicators. আমরা যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলি, one of the sustainable development indicators is profit. There are 3 pillars of sustainable development. What is number one? One is social service. You are solving the social problem. Number 2 is economic. You are earning profit, economically beneficial business. And the third one is environmental hazard. You are making sure that you are not hampering the environment and you are not emitting any CO2 or some other gases. That means the profit must be environmentally friendly, must be socially acceptable, and must earn profit or economically viable. It is known as the sustainable business. 3 pillars of sustainable business: social service, environmental safeguard, and ইকোনমিক। economic profit or economic earnings. So আপনাকে কিন্তু এই নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, এবং এটাকে বলা হয় সেলস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, অথবা এটাকে বলা হয় অপারেটিং এক্সপেন্সেস। আপনারা যদি একটা আপনার কোম্পানির ওয়েবসাইটে যান, তাহলেও দেখবেন যে এই খরচগুলি সব ক্যাটাগরি করে দেয়া আছে। যেমন একটু দেখাই আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ স্কয়ার টেক্সটাইলস। এই জিনিসগুলি কি করা থাকে, দেয়া থাকে। আপনি সারা বছর কি পরিমাণ ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস নিলেন, ডাইরেক্ট লেবার নিলেন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড নিলেন, এগুলি এখানে সব সামারাইজ করা থাকবে। না থাকলে কি আপনি সেই এই অ্যাকাউন্টেন্টরা তাহলে তৈরি করবে কিভাবে? কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ইয়েস, কস্ট অফ গুডস সোল্ড।
So can you see here, sales minus cost of goods sold. Cost of goods sold is given, details of cost of goods sold is given there in 22 number notes. We are going to 22 number notes. And then this is administrative expense. Administrative overhead means administrative expense. This is selling and distribution expense. Are you getting? So then you are getting the profit from operations and then finance cost. আপনি আবার কি কস্ট শিটে আবার এখান থেকে কিন্তু ফাইন্যান্স কস্ট দেখাইছেন, মানে এটাকে বলা হয় আপনার এই যে শিটটা তৈরি করা, এটা ইট ইজ নট প্রিপেয়ার্ড বাই দ্য লার্নেড পিপল। যারা কস্টের ক্লাসিফিকেশন জানে তারা এই কাজটি করেনি, এটা করেছে আপনাদের যারা এই ট্রেডে কাজ করে কিন্তু আপনার কস্ট ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে যাদের সম্যক ধারণা নেই। এই যে দেখেন, এই যে ফাইন্যান্স কস্টের কথা বলছে না, এটা কি আবার ট্রিমস কস্টে মানে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস এর মধ্যে নিয়ে আসছে। আসলে কি এই ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এটা কিন্তু আবার সেলস এন্ড মার্কেটিং কস্ট। আর ইউ গেটিং পয়েন্ট? সেলস এন্ড মার্কেটিং কস্ট, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট। তাহলে এখন দেখেন এই যে এটা কিন্তু আমরা স্কয়ার টেক্সটাইলস এর অ্যাকচুয়াল রিপোর্ট দেখাচ্ছি। এরা আপনারা কস্ট শিট যতই ওইভাবে তৈরি করেন তারা কিন্তু হিসাব করে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স। এই সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স 24, এই নোটে গেলে আরো দেখা যায় ফাইন্যান্স কস্ট টোটালি ডিফারেন্ট, আলাদা করে দেখানো হয়েছে না। তারপর আপনি পাবেন কি প্রফিট অফ দি কোম্পানি, আর্নিং আর কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম। এখন 22 নোটে গিয়ে দেখি আমরা, দেখবেন যে আপনার আরো ক্লিয়ার হবে হোয়াট ইজ কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এবার আসেন এই যে কস্ট অফ 22 এই দেখছেন যে কি লিখছে, প্রথমটা কি লিখছে, র ম্যাটেরিয়ালস। দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা? জি স্যার। এই দেখেন প্রথমে কি বলছে, র ম্যাটেরিয়ালস কনজিউম, কতটুকু র ম্যাটেরিয়ালস আপনি ব্যবহার করছেন। প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস কনজিউম, দিস আর দি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, র ম্যাটেরিয়ালস, প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস, দিস আর অল ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। এই ফ্যাক্টরি ওভারহেড, কতটুকু ফ্যাক্টরি ওভারহেড আপনার, এগুলি যোগ করার পর হয়েছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং। এই তিনটাকে বলা হয় কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলে না, এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তারপর এই ওয়ার্ক ইন প্রসেস, এটা আপনারা অ্যাকাউন্টিং এ পড়েছেন কিনা, যে আপনি যখন 100 শার্ট তৈরি করতে যাবেন তো 100 শার্ট কি আউটপুট হিসেবে পাবেন, কিছু প্রসেসে থাকবে, এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এবং এই কস্ট অফ প্রোডাকশন, এই দুটো যোগ করলে হয় কস্ট অফ প্রোডাকশন, যেটাকে আমরা বলি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আর কস্ট অফ প্রোডাকশনের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে? ডিফারেন্স নেই। তারপর এখানে র মেটেরিয়ালস এর কি হিসাবটা আপনার দেখানো, কি পরিমাণ আপনার স্টকে ছিল, ওপেনিং স্টকে ছিল, কি পরিমাণ পারচেস করছেন, আর কি পরিমাণ এখন ক্লোজিং স্টকে আছে। যে এগুলি অ্যাডজাস্ট করলে কি পাওয়া যাবে, র মেটেরিয়ালস কনজিউমড এই যে 52,000 কেজি, এখানে কেজি দেয়া আছে এবং এখানে টাকা দেয়া আছে। র মেটেরিয়ালস কনজিউম, দিস ইজ ইন টাকা এন্ড দিস ইজ ইন কিলোগ্রাম, কত কিলোগ্রাম আপনি র মেটেরিয়ালস ইউজ করছেন তার একটা হিসাব আপনি পাবেন। আর ইউ গেটিং? এন্ড ফ্যাক্টরি ওভারহেড, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, এগুলি কি সব এখানে সামারি করা আছে। সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, এই দেখেন এই যে লোডিং এন্ড আনলোডিং, ওখানে কিন্তু লোডিং এন্ড আনলোডিং বা লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড লোডিং নামে একটা শব্দ ইউজ করছেন এখানে। এই যে এখানে দেখেন এই লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড লোডিং করছেন না, তাহলে এটা কোন ক্লাসে হলো? আপনি ট্রিমস এর মধ্যে কোথায় নিয়ে আসলেন লোডিং এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন? This is not the perfection and perfect cost sheet, and it is not aligned with the accounting principles. এখন আপনি সব বলছেন টেক্সটাইল বাদ দিয়ে এবার দেখেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো অফ BATBCL, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো অ্যানুয়াল রিপোর্ট, unaudited financial statement. Annual report 2023. So cost of goods manufactured is ultimately means manufacturing cost. Do you have any confusion? কোনো কনফিউশন আছে কিনা আপনাদের? না স্যার।
এখন দেখেন, কারণ কি আপনার কিন্তু আপনি এবার কি শুধুমাত্র মার্চেন্ডাইজার হিসেবে শুধু কস্ট শিট তৈরি করবেন, আর এর সাথে সরকার কোম্পানির কস্টের কি লিঙ্ক সেটা যদি না জানেন তাহলে কিন্তু হবে না। কস্ট অফ গুডস সোল্ড, only one cost of goods sold, and so maybe the details is not given here. Sales minus cost of goods sold. Detail note is not given here. Cost of goods and invoice. স্যার এই স্লাইড গুলো কি গ্রুপে দেওয়া আছে? দিয়ে দিব। ওকে স্যার। Manufacturing. Maybe it is not explained here in this report. 20. This is only financial statements, annual report. We need to find out annual report. This is only financial statement, investors relations. We need to check the annual report. Just we are showing you the report to match your cost sheet with the actual accounting system. What is the relationship with the actual accounting system? All right. Materials information. We can check another company. Can you tell me name of a company, manufacturing company? Unilever, Lever, Bangladesh. Annual report 2023. Cost of goods sold. Maybe an standard group, as it is not a public limited company, the annual report is not available. Annual report of Beximco. So have you got the idea? Okay, maybe yeah, we are, you know,
busy, all we are busy. Sorry for the moment. So have you got the idea what is manufacturing cost and what is non-manufacturing cost, at least from this report? So if you get the idea, you can check the annual reports of companies, and we have shown the annual report of Square Textiles, and we have shown what is manufacturing cost there. And if you think about the cost, then the costs are classified into product cost and another is period cost. And product cost is also known as manufacturing cost. It is also known as period cost is known as non-manufacturing cost. Manufacturing cost includes direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. Manufacturing overhead includes direct materials, indirect materials, indirect labor, and other indirect costs. And period cost includes selling expenses and administrative expenses. These are the classification of costs, and this classification is reflected there in the accounting report of a company, that we say it is the annual report of a company. And suppose, say for an example, here the example, suppose you started your own business, you started your own garment factory, ABC Textiles. Here some of the costs that your textile factory would incur. Assign the following cost to produce a t-shirt. Say for an example, fabric or trims. Is it direct materials or indirect materials? Fabric and trims is direct materials, and labor cost is direct labor. And then depreciation of factory equipment, it is manufacturing overhead. Do you have any confusion? And property tax on factory building, a factory building as it is tax on factory building, this is why it is manufacturing cost. আর এটা যদি হতো property tax on administrative building, তাহলে কি হতো বলেন তো একজনে? যদি যদি আপনার property tax on administrative building, তাহলে কি হতো বলেন তো মিস্টার আলামিন? property taxes on administrative building, তাহলে কি এটা কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হতো নাকি পিরিয়ড কস্ট হতো? স্যার এটা পিরিয়ড কস্ট। Period cost, good. So you are getting the point, how you will classify the direct materials, direct labor, and manufacturing overhead. যেমন period cost কোগুলি advertising cost কি cost বলেন তো? Materials, labor, manufacturing নাকি non manufacturing cost বলেন তো? Advertising cost কি non manufacturing নাকি manufacturing cost? নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। স্যার এটা Non manufacturing cost কে আমরা বলি period cost. Sales commission, maintenance salaries, এটা কোথায় বলেন তো? ফ্যাক্টরি হলে কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে, তাই না? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। স্যালারি অফ প্ল্যান্ট ম্যানেজার, তার মানে কি এই ইনফরমেশন, দিস ইনফরমেশন আর অল available with the accounting department. When you will prepare the cost sheet, you will consult with the accounting department. স্যালারি অফ প্ল্যান্ট ম্যানেজার, এটা কি হবে বলেন? ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের স্যালারি কি হবে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। ওভারহেড, গুড। তারপরে যে কস্ট অফ শিপিং, স্যার এটা পিরিয়ডিক কস্ট। পিরিয়ড কস্ট, গুড। এবার আসেন, এবার আপনাকে করতে হবে। A bicycle company has this cost: tires, salaries of employees who put tire on the wheels, factory depreciation, advertising expenditure, lubricants, spokes, salary of factory manager, salary of accountant, handlebars, and salary of factory maintenance employees. Classify each cost as direct, indirect, direct materials, direct labor, overhead, and period cost. কোনটা হবে বলেন এবার? প্রথমটা আসেন, টায়ার কি হবে? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস নাকি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হবে? স্যার ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। তারপর স্যালারি অফ এমপ্লয়িজ হু পুট টায়ারস অন দি হুইলস কি হবে? ডিরেক্ট লেবার। ডিরেক্ট, I see, ওরা ক্লাসিফাই করছে ভাই। ইয়েস, ইউ আর রাইট। এন্ড স্পোক কি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস নাকি ইনডিরেক্ট? হ্যান্ডেলবার্স, salary of employees who put tires on the wheels. ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। এই ফ্যাক্টরি depreciation কি হবে?
ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি ডেপ্রিসিয়েশনটা কি হবে? ডিপ্রিসিয়েশন ওভারহেড কস্ট। ওভারহেড, গুড। তারপর বলেন যে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচার কি হবে? এটা স্যার ওভারহেড কস্ট। অ্যাডভার্টাইজিং 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 দ্য হচ্ছে আপনার পিরিয়ডিক কস্ট। গুড গুড, পিরিয়ড কস্ট অর নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তারপর হচ্ছে আপনার এই স্যালারি অফ ফ্যাক্টরি ম্যানেজার কি হবে বলেন তো? ওভারহেড কস্ট স্যার। রাইট, গুড। স্যালারি অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট? ওভারহেড কস্ট। ওভারহেড হবে। এখন কথা হচ্ছে স্যালারি অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এটা কি ওভারহেড নাকি আপনার পিরিয়ড কস্ট হবে? এটা পিরিয়ড কস্ট স্যার। পিরিয়ড কস্ট হবে, গুড। তারপরে হ্যান্ডেল বাস তো এখানে আগেই দেখানো, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। স্যালারি অফ ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স এমপ্লয়িজ কি হবে? ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি কিন্তু ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স স্যার, এটা স্যালারি অফ ফ্যাক্টরি মেইনটেনেন্স এমপ্লয়িজ, এটা ওভারহেড কস্ট স্যার। ওভারহেড কস্ট। তো এখানে একটা ক্লাসিফিকেশন অফ পিরিয়ড সেটা এখানে দেওয়া হয় নাই, যেমন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্ডিচার, স্যালারি অফ দি অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এগুলি হলো আমাদের পিরিয়ড। পিরিয়ডিক কস্ট। এই যে লেখা আছে অ্যাডভার্টাইজিং স্যালারি অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর পিরিয়ড কস্ট, ঠিক আছে। এখন কিন্তু আপনি যদি ইফ ইউ নো দ্য প্রিন্সিপলস অফ ক্লাসিফাইং কস্ট দেন ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দি কস্ট শিট। কাজে কস্ট শিটটা কিন্তু আপনাকে এইভাবেই তৈরি করতে হবে। প্রথমে দিতে হবে মেটেরিয়ালস কস্ট, তারপর দিতে হবে লেবার কস্ট, তারপরে দিতে হবে ওভারহেড কস্ট, তারপরে দিতে হবে আপনার সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট, তারপর দিতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, তারপর দিতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেন্সেস। তাহলে আপনি জানতে পারবেন হোয়াট ইজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট অফ এ প্রোডাক্ট। তারপর মার্কআপ অ্যাড করে দিবেন, মানে প্রফিট অ্যাড করে দিবেন। দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ দ্য এফওবি অর ফ্রি অন বোর্ড প্রাইস অর সিএফআর কস্ট এন্ড ফ্রেট প্রাইস অর সিআইএফ কস্ট ইন্স্যুরেন্স এন্ড ফ্রেট প্রাইস। এগুলি সম্ভবত আপনাদের এখনো ব্যাখ্যা দেইনি ভালোভাবে, প্রথম লেকচারে বলেছিলাম দেয়ার আর সেভারাল 11 ইনকোটার্মস। দি 11 ইনকোটার্মস উইল এক্সপ্লেইন লেটার। এখন দেখেন যে আপনাকে কস্টিং করতে হলে কিন্তু ভ্যালু চেইনের দিকে তাকাতে হবে। ভ্যালু চেইন, আপনার অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন সম্বন্ধে আমরা উই হ্যাভ ডিসক্রাইব অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন ইন আওয়ার প্রিভিয়াস লেকচার, কথা বলেছিলাম না? অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন সম্বন্ধে কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া আপনাদের আগেই দিয়েছি, অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন। এখন দেখেন এই ভ্যালু চেইন কাকে বলে, আবার উই আর রেফারিং এগেইন টু দ্য অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন, রেফারিং টু অল বিজনেস প্রসেস অ্যাসোসিয়েটেড প্রোভাইডিং এ প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। কাজেই আপনারা প্রোডাকশন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাজকে কি বলে? value chain বলে, or all the activities related to produce a product or service. For a manufacturing firm, this includes the following: research and development and product design cost, acquisition of raw materials, production, sales and marketing, delivery and order, customer relationship and subsequent services. এখন আপনি বলতে পারেন স্যার এগুলি তো আমরা করি না, আমরা তো শুধুই প্রোডাকশন করি। প্রোডাকশন করেন বিকজ if you can remember that there are two types of manufacturing. One is known as the order driven manufacturing or demand driven manufacturing. One is order driven and another is demand driven. Demand driven begins with research and development. মনে করতে পারেন এগুলি নাকি পারবেন না? জি জি স্যার। পারবেন তো। এই যে তারপর আবার একবার লেটস গো ব্যাক ভ্যালু চেইন। এই লেকচার কিন্তু আমাদের দেয়া শেষ এবং উই হ্যাভ অলরেডি রেকর্ডেড। যদি আবার লাগে আবার রেকর্ড দেখবেন। অলরাইট, ভ্যালু চেইনে গিয়ে আমরা যে জিনিসটা দেখতে আমরা দেখেছি সেটা হলো একটা হচ্ছে ডিমান্ড ড্রিভেন। এই যে দেখছেন এটা, এই যে বায়ার ড্রিভেন অর প্রডিউসার ড্রিভেন। এই বায়ার ড্রিভেন কে বলা হয় আপনার অর্ডার ড্রিভেন, আর প্রডিউসার ড্রিভেন কে বলা হয় আপনার ডিমান্ড ড্রিভেন। অলরাইট, এখন এই যদি এই প্রডিউসার ড্রিভেন হয় অথবা এটাকে আমরা যদি বলি আপনার ডিমান্ড ড্রিভেন, তাহলে কিন্তু এই আর&ডি সব হয়। আর আমাদের কি আর&ডি থেকে কাস্টমার রিলেশনশিপ, সার্ভিস, সেল, প্রোডাকশন সবই, যেটা এখানে আমরা ভ্যালু চেইনের মধ্যে সব দেখিয়েছি, সব রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে কাস্টমার রিলেশনস পর্যন্ত। কারণ কি দিস আর অল দি কম্পোনেন্টস অফ ভ্যালু চেইন। ভ্যালু চেইনের কম্পোনেন্ট, কিন্তু আমরা গার্মেন্টস কোম্পানিগুলিতে কি বাংলাদেশে শুধু প্রোডাকশন করি, শুধু প্রোডাকশন করি, এটাকে বলা হয় বায়ার ড্রাইভেন। এগুলি সব বায়াররা করে, এগুলিও বায়াররা করে আর এগুলিও বায়াররা করে, শুধু উই প্রডিউস দ্য প্রোডাক্ট, যেটাকে আমরা
আপনি যদি ভুলে না যান তাহলে আমরা আমরা বিভিন্ন টার্মিনোলজি দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম ওবিএম, অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, এটা হলো আমার টোটাল ভ্যালু চেইন কভার করে। অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং একেবারে ব্র্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রোডাক্ট তৈরি করে নিজেদের নামেই বিক্রি করা। আর আমরা করি কি ওইএম, ওন ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটাকে আমরা ফ্রি অন বোর্ড প্রাইস সেলস বলি, যে স্যার সবকিছু এটা তো অর্ডারটা আমরা আমরা যেমন শোরুমে যেটা বিক্রি করে স্যার, আপনি বলছিলেন যেটা কোনটা? আমরা তৈরি করি এবং শোরুমে বিক্রি করি, যেটা হতে পারে আমাদের অনেক কোম্পানিতে দেখা যায় যে তাদের বিদেশেও শোরুম আছে, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এইটাই টোটাল ফুল প্যাকেজ, একদম মানে এখান থেকে অরিজিনাল তৈরি করে ব্র্যান্ড ওখানে বিক্রি ম্যানুফ্যাকচারিং করে। বিক্রি করে। তার মানে কি, ওবিএম। আপনি তৈরি জি করে বিক্রি করতে পারেন কখন? যখন আপনার ব্র্যান্ড নিজের থাকে, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট আপনার, ডিজাইন আপনার, তারপর তৈরি করেন আপনি, তারপর আপনি মার্কেটিং করেন, আপনার আউটলেট আছে, সেল করেন, তারপর সেখানে কোনো প্রবলেম আসে মানে কাস্টমার সার্ভিস, কোনো কোনো কাস্টমার পোস্ট সেল সার্ভিস যদি দিতে হয় সেটাও আপনারা দিয়ে থাকেন, তাই না? এই যেমন এটা সব, অল কম্পোনেন্টস অফ দ্য ভ্যালু চেইন ইউ আর কাভারিং, এটাকে বলা হয় ওবিএম, অরিজিনাল ব্র্যান্ড লেবেলিংটা ম্যানুফ্যাকচারিং। লেবেলিংটা নিজেদের থাকা লাগে আর কি। রাইট, সব এভরিথিং এভরিথিং। কাজে আমরা ওই লেভেলে যেতে পারিনি, আর আর যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ দিস আর কন্ট্রোল বাই দি আমেরিকান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান রিটেইলার্স, এগুলি কন্ট্রোল করে এবং আমাদের ওখানে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই। কাজে এই ভ্যালু চেইন দেখলে আপনি কিন্তু আপনার আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ভ্যালু চেইন সম্বন্ধে আইডিয়া পাবেন না। এটা হলো আপনার প্রডিউসার ড্রিভেন অথবা ডিমান্ড ডিমান্ড ড্রিভেন ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু চেইন এটা। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট আইডিয়া অফ ভ্যালু চেইন। এখন আপনি এর সাথে কম্পেয়ার করবেন whether ইট ইজ ইউর ডিমান্ড ড্রিভেন অর ইট ইজ বায়ার ড্রিভেন অর অর্ডার ড্রিভেন। সো আওয়ার ওয়ান ইজ অর্ডার ড্রিভেন অর বায়ার ড্রিভেন, অর্ডার পাই তারপর করি। ভ্যালু চেইন ইজ ক্লিয়ার। এখন আসেন যে আপনার জব অর্ডার কস্টিং নিয়ে আমরা কথা বলবো, কারণ কি আপনি যে একটা অর্ডার পান, অর্ডার পাওয়ার পরে সেই অর্ডারের খরচ হিসাব করেন না, করেন কিনা মিস্টার ইসলাম? অর্ডারের জি হিসাব স্যার। করেন, আপনি করেন না, কিন্তু অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এই হিসাবটা করে। কিভাবে করে এটা আমরা এখন উই আর গোনা শো ইউ হাউ দি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট কিপস রেকর্ড অফ দি materials, keeps record of the labor, keeps record of the manufacturing overhead. আপনি যখনই মেটেরিয়ালস ফ্যাক্টরি থেকে আনতে যান তখনই কিন্তু আপনাকে রিকুইজিশন স্লিপ দিতে হয়, আগে দিতে হয় কিনা মার্চেন্ডাইজার? জি স্যার। ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস আনলে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হিসেবে অ্যাকাউন্টেন্ট রেকর্ড করে, ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস নিয়ে আসলে ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হিসেবে অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড হিসেবে দি অ্যাকাউন্টেন্ট রেকর্ডস। এতক্ষণ যা বলছি এগুলি যদি আপনি বুঝেন তাহলে আপনার অর্ডার জব অর্ডার কস্টিং করতে কোনো সমস্যা হবে না। জব অর্ডার কস্টিং কি, আপনি একটা এখন কার 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 যেন কাজ হতে আছে আপনাদের, আপনার স্যার আমি এখন আমি এখন ই করি স্যার, ওই যে সিটিসি, কানাডিয়ান টায়ার কর্পোরেশন, এটা মার্কস MWW। এমডব্লিউডব্লিউ। সো এমডব্লিউডব্লিউ কিন্তু আপনি যে এই অর্ডারটা করতেছেন ওই অর্ডার ওয়াইজ কিন্তু একটা কস্টিং শিট তৈরি হচ্ছে। মানে আগে যেটা কস্ট শিট তৈরি করছেন সেটা ছিল আপনার এজিউম, আর এবার অ্যাকচুয়ালি আপনি কি পরিমাণ র মেটেরিয়ালস নিয়ে আসেন সেটা রেকর্ড হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি আপনার কি পরিমাণ লেবার লাগতেছে সেটা আপনার রেকর্ড হচ্ছে। এটাকে বলা হয় প্রত্যেকটা জবের জন্য আলাদা আলাদা, যেহেতু আপনার কস্টিং হবে এটাকে বলা হয় জব অর্ডার কস্টিং। কস্ট আর অ্যাসাইন টু ইচ জব, প্রত্যেকটা জবের জন্য আলাদা আলাদা কস্ট। আপনি আপনার অর্ডারের জন্য যে র মেটেরিয়ালস নেবেন সেটা কিন্তু ওই অর্ডারের একটা নাম্বার আছে, মনে আছে? এখানে প্রত্যেকটা অর্ডারের কিন্তু একটা নাম্বার থাকে, ওই অর্ডার অনুযায়ী রেকর্ড হবে। এই যে অর্ডার নাম্বার দেখছেন, এই যে স্টাইল বা অর্ডার নাম্বারটা, অর্ডার নাম্বার এই কেমার্ট, আপনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা অর্ডারের একটা নাম্বার আছে, নাম্বার আছে না? এই নাম্বার হোক আর অন্য নাম্বার হোক, স্টাইল নাম্বার থাকে স্যার। এই যে স্টাইল নাম্বারই অর্ডার নাম্বার, এই যে অর্ডার নাম্বার। তাহলে স্যার পিওটা কি, পারচেজ অর্ডার? পারচেজ অর্ডার এটা একটা আপনার এটা স্টাইলের ভিতরেই তো, যেমন একটা স্টাইলে অনেকগুলো পারচেজ অর্ডার থাকে। হ্যাঁ, পারচেজ অর্ডার থাকে একটা। পারচেজ অর্ডারটা হলো একটা কেনার অর্ডার, যে আপনাকে কনফার্ম করলাম, অর্ডার করলাম, পারচেজ অর্ডার দিলাম, পিও দিলাম।
এটা এই নাম্বার থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে, কিন্তু আপনাকে আলটিমেটলি যদি আপনি অর্ডার একসেপ্ট করেন তাহলে আপনার একটা নাম্বার থাকবে, স্টাইল নাম্বার হোক অর্ডার মোবাইল নাম্বার নাম্বার হোক, থাকে। এটা এটা থাকবেই। এবং সেই অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন এবং আলটিমেটলি ওটা লেভেল পর্যন্ত চলে যায়। এখন আসেন যে এই জব অর্ডার কস্টিং কিভাবে করতে হয়, এটা আপনাদের কস্টিং এর ভাষায় বোঝাবো না, আমি বোঝাবো যে আপনি মার্চেন্ডাইজের হিসেবে যখন মেটেরিয়ালস নেন, মার্চেন্ডাইজের হিসেবে যখন লেবাররা কাজ করে তাদের হিসাব কিভাবে হয়, মার্চেন্ডাইজের হিসেবে যখন আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেন তখন কিভাবে কাজ হয় সেটা আমরা দেখাবো। কস্ট আর অ্যাসাইন টু ইচ জব অর ব্যাচ, ইম্পর্টেন্ট ফিচার, ইচ জব অর ব্যাচ হ্যাজ ইটস ওন ডিস্টিংগুইশিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখন আপনার ইডাব্লিউডাব্লিউ বা এমডাব্লিউডাব্লিউ অথবা আপনার এইচ&এম অথবা যারা অথবা নাইকি যার অর্ডারই নেন তাদের প্রোডাক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি ডিফারেন্ট থাকে না? যারা যখন অর্ডার প্লেস করে সেই প্রোডাক্টে যেসব ফিচার থাকে, আবার এইচ&এম যে প্রোডাক্ট অর্ডার করে সেটার ফিচার কি একই থাকে নাকি ডিফারেন্ট থাকে? ডিফারেন্ট থাকে স্যার। ডিফারেন্ট থাকে, ডেফিনেটলি। এটা ডিস্টিংগুইশিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ডিফারেন্ট। অবজেক্টিভ ইজ টু কম্পিউট কস্ট পার জব, এবং এর উদ্দেশ্য কি, জব অর্ডার কস্টিং এর উদ্দেশ্য হলো যে আপনার একটা অর্ডার যে কমপ্লিট করলেন সেই অর্ডারটা করতে কত খরচ হয়েছে সেটা আপনি আলটিমেটলি ইউ আর গোয়িং টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট পার জব। একটা অর্ডার একটা স্টাইল করতে কি পরিমাণ আপনার খরচ হলো সেটা আপনি অ্যাকচুয়ালি জানবেন। এখন আমাকে বলেন, আপনারা মনে হয় যে কেউই এই তথ্য অ্যাকাউন্টস থেকে নেন না, এরপরে যখনই আপনি আরেকটা কস্ট শিট করবেন তখন অ্যাকাউন্টস থেকে বলবেন যে আমি আরেকটার যে অর্ডার করেছিলাম সেটার খরচের অ্যাকচুয়াল হিসাবটা আমাকে দেন। তাহলেই কিন্তু আপনি আমাদের যে লিটারেচারে কি শিখলাম একদম ম্যাচিং হবে। ঠিক আছে? এরপরে এরপরে যে অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন নেক্সট, আপনারা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট গুলি করতেছেন না, আপনাদের কিন্তু গ্রেড ওই অ্যাসাইনমেন্টের উপর নির্ভরশীল। আপনি কি পরিমাণ অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন জমা, রেকর্ড একজনে দিলেন হচ্ছে 4 মিনিট আর একজনে 3 মিনিট, এটা হবে না। আপনাদের কিন্তু একটু বড় করতে বলেছি আমি, কিন্তু আই এম ডেলিভারিং লেকচার অন দি ফাংশনস অফ ম্যানেজমেন্ট ফর অ্যাবাউট 6 আওয়ার্স। আপনি যদি স্যার আপনি করা যদি লাগবে আপনি টাইম যদি একটু আমার এক্সটেন্ড করে দিতে হবে স্যার, দয়া করে। করে আপনি সুন্দর করে লিখে তারপর প্রেজেন্টেশনটা দেন, লিখে তারপর ঠিক আছে প্রেজেন্টেশনটা দেন যে আপনি লিস্ট বুঝতেছেন সেটা। আমি আই উইল মেক শিওর দ্যাট ইউ আর গেটিং দ্য পয়েন্টস। এখন যেটা করবেন, একটা কস্ট শিট নেবেন আপনাদের মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্ট থেকে, আমাদের এই যে মিস্টার ইসলাম আপনাদের হেল্প করবে। একটা কস্ট শিট নেবেন, আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কস্ট শিট অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে নেবেন। তারপর আপনি একটা নিজে কস্ট শিট তৈরি করে, এখন যেভাবে আমি দেখাবো সেভাবে একটা কস্ট শিট তৈরি করে একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন, এবং এই দুই কস্ট শিটের কি কি ডিফারেন্স আছে সেটা আমাকে বলবেন ওই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে। মেজার্স কস্ট শিট, মেজার্স কস্ট ফর ইচ জব কমপ্লিটেড। কাজে জব অর্ডার কস্টে কি থাকবে এটা দেখলেই আপনাকে বোঝাচ্ছি আমরা। এটা হচ্ছে জব অর্ডার কাকে বলে সেটা আমরা বললাম, এটা আমাদের ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি এখানে বলছে যে একটা সিনেমা যে হয় সেই সিনেমা, একটা সিনেমা কি আরেকটা সিনেমার সাথে মিলবে? নায়ক নায়িকা সবই না চেঞ্জ হয়ে যাবে, যাবে না? কাহিনীও জি চেঞ্জ স্যার। হয়ে যাবে। কাজেই একটা সিনেমা হলো এক একটা জব, আর আপনার ক্ষেত্রে এক একটা অর্ডার মানে এক একটা জব। প্রত্যেকটা অর্ডার এক একটা আলাদা আলাদা জব, দি ফিচার্স আর ডিফারেন্ট, ডিস্টিংগুইশিং ফিচার্স, কাজেই সেপারেট জবস জবস। এখানে বলছে যে আপনার ইলাস্ট্রেশন শোজ দ্য রেকর্ডিং অফ কস্টস ইন আ জব অর্ডার কস্ট সিস্টেম ফর ডিজনি as it produces two different films. দুইটা ফিল্ম, কাজেই তাদের খরচ সব আলাদা। একটা স্টাইল নাম্বার 950 আর একটা স্টাইল নাম্বার 9502, এবং তাদের এই বিভিন্ন খরচ, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, লেবার, সব খরচ ডিফারেন্ট। এন্ড জব অর্ডার কস্ট ফ্লো কি হয়, এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট তো বুঝছেন, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এইগুলি যখনই আপনি এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস আপনি যখনই নিয়ে আসবেন, এটা কোথায় যাবে? প্রোডাকশন প্রসেসে যাবে, ওয়ার্ক ইন প্রসেস বলে। কোথায় যাবে বলেন তো? আপনি ফেব্রিক এনে কোথায় দিবেন? ফ্যাক্টরিতে দিবেন না, সেটাকে বলে কি? ওয়ার্ক ইন প্রসেস বলে। ওয়ার্কিং প্রসেস স্যার, ফ্যাক্টরিতে দেওয়া ওয়ার্ক হয়। ইন প্রসেস, ওয়ার্কিং প্রসেসটা কি? কাটিং, সুইং, ফিনিশিং,
packing, and finally ironing and keeping it or cartooning. এই যে এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস। ওয়ার্ক ইন প্রসেসে যাবে, এই ওয়ার্ক ইন প্রসেসে যাওয়ার পরে এটাকে কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি ফিনিশ গুডস, মনে আছে বলেছিলাম এটা কিন্তু এখনো খরচ না। ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি মানে একটা আপনার অ্যাসেট। এই ফিনিশ গুডস আপনি যখন দিয়ে দিবেন বায়ারকে, যখন প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিবেন, ইট ইজ নোন অ্যাজ দি কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এই জিনিস বুঝতে কারো সমস্যা আছে কিনা বলেন, তাহলে আর কিন্তু সামনে যেতে পারবো না। এই জিনিস না বুঝলে আপনাদের প্রশ্ন করতে থাকেন এইখানে আমাকে। স্যার এখানে আমাদের একটু ডিফারেন্স আছে, যেমন গার্মেন্টসে আমরা ইনভেন্টরিটা বুঝি হলো যে একটা গুডস যখন নতুন করে আসে তখন আমরা হ্যাঁ, এটাকে এটা ইনভেন্টরি আছে বুঝি। আছে এই যে র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওটা আপনার জি, ইওর হ্যাঁ, আইডিয়া ইজ রাইট, এটাই জি। র কিন্তু মেটেরিয়ালস গার্মেন্টসে ইনভেন্টরি। যখন মানে কস্টিং এর ভাষায় যখন একটা গুডস আমরা তৈরি করে ফিনিশ গুডস পর্যন্ত এটা আমাদের ইনভেন্টরিতে থাকবে। যখন এটা সেল হয়ে যাবে তখন এটা আমাদের কাছে প্রফিট প্রফিটে পরিণত হবে। কস্ট অফ গুডস প্রফিট না, সোল্ড। মানে কস্ট অফ গুডস সোল্ড হবে, প্রফিট হবে সেলস কস্ট অফ করবেন। গুডস সোল্ড হবে। গুড। কাজে আপনারা যে র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি কিন্তু আছে ওখানে, এই যে র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি। এবার আপনার আসেন র মেটেরিয়ালস, আমরা আমরা র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি থেকে র মেটেরিয়ালস আনা শুরু করি। এই জব কস্ট শিট, এটার নাম কি? জব কস্ট শিট। উই আর গোয়িং টু প্রডিউস জব কস্ট শিট। এবার জব কস্ট শিট কি? ইউজ টু রেকর্ড কস্ট চার্জেবল টু স্পেসিফিক জব। যতটুকু র মেটেরিয়ালস নিয়ে আসছেন ততটুকু চার্জ করবেন। কনস্টিটিউট সাবসিডিয়ারি লেজার ফর ওয়ার্ক ইন প্রসেস। এই যে প্রোডাক্টটা র মেটেরিয়ালস এনে কোথায় পাঠান? ওয়ার্ক ইন প্রসেসে পাঠান। ওয়ার্ক ইন প্রসেসে পাঠান মানে কাটিং এ পাঠান। ফেব্রিক আনার পরে কাটিং এ পাঠান, এটাকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি লেজার, এবং এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস। And each entry to work in process inventory must be accompanied by a corresponding posting to one or more job cost sheet. প্রত্যেকটা কি কোথায় রেকর্ড করবেন? একটা জব কস্ট শিটে রেকর্ড করবেন। এই জব কস্ট শিট এখন আমরা বানাচ্ছি। এই যে জব নাম্বার মানে আপনার স্টাইল নাম্বার, আইটেমের নাম কি, কোন কোম্পানির জন্য ফর, তারপরে যে কি পরিমাণ, কত কোয়ান্টিটি, তারপরে হচ্ছে কবে শুরু করলেন, ডেট রিকোয়েস্টেড, তারা কোন দিন অর্ডার প্লেস করলো, তারপরে ডেট কমপ্লিট, এই ডেট কমপ্লিট কবে ডেট কমপ্লিট হলো। এটা কিন্তু আপনার পোস্ট ফ্যাক্ট। আপনি র মেটেরিয়ালস নিতেছেন, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস নিতেছেন, ডাইরেক্ট লেবার চার্জ করতেছেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড চার্জ করতেছেন। এই জব কস্ট শিটে কি থাকবে তাহলে? আপনাদের এখন যেভাবে আছে ঠিক ওইভাবেই না, আপনারা নিচে নিচে করছেন, এটা এদিকে এদিকে করছেন, এবং আপনারা করছেন এলোপাথারি ভাবে। আর এখানে আমরা কি অ্যাকাউন্টিং এর মতো একদম ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস কি কি লিখবো, ডিরেক্ট লেবার কি কি লিখবো, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কি সেটা লিখবো, ঠিক আছে? এখন ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এটাকে বলা হয় টোটাল কস্ট, না এটা হবে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এবং টোটাল টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টে এই যে কোয়ান্টিটি, কত অর্ডার পিস 2000 পিস নিয়েছেন, সেই 2000 পিস দিয়ে ভাগ দিলে তাহলে পার ইউনিট কস্ট আমরা পাবো। এটাকে বলা হয় জব কস্ট শিট। এখন আপনার মেটেরিয়ালস রিকুইজিশন স্লিপ, আপনারা যখনই মার্চেন্ডাইজার হিসেবে গোডাউন থেকে মাল নিয়ে আসেন তখন একটা মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ আপনাকে দিতে হয়, অথবা আপনি ফলো আপ করেন, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টকে দিতে হয়, তাই না? কিন্তু আপনি স্যার কাটিং ডিপার্টমেন্ট স্টোর কে দেয় স্যার। কাজেই আপনি আপনি কিন্তু আপনার কিন্তু নলেজে থাকে সেটা, মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে নিয়ে আসতে হয়। যদি এটা ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হয় তাহলে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, আর যদি ইনডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হয় তাহলে এটাকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডে রেকর্ড করবেন। এই যে এখানে বলছি ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হলে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস লিখবেন, আর যদি ইনডিরেক্ট হয় তাহলে সেটা লিখবেন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেডে ওভারহেডে। এখন মেটেরিয়ালস রেকর্ড করা শুরু করলেন, এই যে আপনার এই অ্যাসেম্বলি ডিপার্টমেন্ট, তারপর হচ্ছে যে জাস্ট এটা যে মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ, আপনার কোম্পানির কিন্তু মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ আছে। এই স্লিপে কোন জবে বা স্টাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, কবে দিলেন দেওয়া থাকবে, রিকুইজিশন নাম্বার থাকবে, কি মেটেরিয়ালস দিলেন, কত কোয়ান্টিটি দিলেন, 200 ইউনিট দিলেন, লিথিয়াম ব্যাটারিজ দিলেন, অথবা ফেব্রিক দিলেন, আর কি ফেব্রিক দিলেন, এটা কোন স্টক থেকে দিলেন,
এবং পার ইউনিট কস্ট কত এবং টোটাল কস্ট কত, এগুলি কিন্তু আপনার সব এখন কি ইআরপি সিস্টেমে অল আর রেকর্ডেড। আপনি যখনই মেটেরিয়ালস কিনে নিয়ে আসেন তখনই কিন্তু এভরিথিং ইজ বিং রেকর্ডেড। এই কম্পিউটার সিস্টেমে আছে, শুধু আপনি বলবেন যে আমাকে ফেব্রিক দেন, ফেব্রিকের একটা কোড আছে, এই যে কোড, এই কোড দিয়ে দিলেই সবকিছু রেকর্ড হয়ে আপনার প্রিন্ট দিয়ে দিবে, এবং অ্যাকাউন্টিং ইআরপি সিস্টেমে অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিও হয়ে যায়। মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ ইউ হ্যাভ টু ফিল আপ। এখন এটা কেন দেখাচ্ছি, আপনাদের মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ আপনাদের দিতে হবে না, কিন্তু আপনাকে কিন্তু কস্ট শিট সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে। এই কারণে আমি কিন্তু দেখাচ্ছি মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ। এই মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ এটা তাহলে কি, যদি আপনার ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হয় ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস দিবেন। এখানে আমরা বলছি দিস ইজ দ্য ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস ফেব্রিক, এখানে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস হিসেবে দিচ্ছে। আপনি কোন ডেটে নিলেন, এই যে 1/6 নিলেন, 1/6 হিসেবে ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, 1/12 নিলেন 7000 ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, আপনার 26 জানুয়ারি, এটা তো আমেরিকান বই, এখানে আমেরিকান স্টাইল লেখা। 1/26 মানে হচ্ছে জানুয়ারির 26 তারিখ, আর 1/12 মানে হচ্ছে জানুয়ারির 12 তারিখ, এটা হলো জানুয়ারির 6 তারিখ, 6। এটা কিন্তু মানে জুনের 1 তারিখ না। এই মেটেরিয়ালস গুলি নিছেন, এগুলি রেকর্ড করছেন। হ্যাভ ইউ গট ইট? কোনো কোনো সমস্যা আছে কিনা বুঝতে এখানে বলেন। আপনার এখানে বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? এইগুলি, এই সাবসিডি লেজার এটা বাদ দেন আপাতত, আপনার এত বুঝতে হবে না। আপনি এই যে 12,000 মেটেরিয়ালস নিলেন, ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস রিকুইজিশন দিয়ে, এর মধ্যে তো কোনো কনফিউশন নেই, আছে? আর আপনাদের একই সাথে কিন্তু একাধিক অর্ডার চলে, একাধিক স্টাইলের কাজ হয়। এখানে বলছে যে স্টাইল নাম্বার 101, আর একটা স্টাইল নাম্বার 102, আর একটা স্টাইল নাম্বার 103। এই তিনটা স্টাইলের র মেটেরিয়ালস নিছেন টোটাল 24,000। এইটা 24,000, তার মানে ওয়ার্ক ইন প্রসেস আছে। 24,000 ইজ ওয়ার্ক ইন প্রসেস, ওয়ার্ক ইন প্রসেসে 24,000 আছে। করি স্যার একটু, যদি মনে কিছু বলেন। না করেন। স্যার ওই আজকে তো ওই কস্টিং নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে তো স্যার, এই হ্যাঁ, জন্যই স্যার মাথা অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে, মানে একটু বেশি হয়ে গেলে শেষ পরে করে দেন স্যার, শেষ করে দেন স্যার, ভালো হয় স্যার। আজকে স্যার যদি বেশি লোড নিলে স্যার পরে ভুলে যাবো স্যার। না আরেকটু এই কস্ট শিটটা তৈরি করে ছেড়ে দিই, না হয় আপনি আবার আবার ভুলে যাব আমরা। ঠিক আছে, কস্ট শিটটা শেষ কোথায়? এই যে কস্ট শিট। আচ্ছা ওকে, এবার আপনি মেটেরিয়ালস নেওয়া তো বুঝছেন নাকি? তাহলে মেটেরিয়াল রিকুইজিশন স্লিপ, তারপর হচ্ছে লেবার কস্ট এবং ওভারহেড। এই ওভারহেডটা কিভাবে করবেন এখন আপনি জানবেন কিভাবে? এই 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 মেটেরিয়ালস আর লেবার তো ক্লিয়ার নাকি? আমরা আবার ওইখান থেকে আবার ব্যাখ্যা দেবো। আজকের যেহেতু আমরা শেষ করতে চাচ্ছি, আপনারা নিতে পারতেছেন না, উই আর গোনা ফিনিশ টুডে। এই জব কস্ট শিট বুঝতে কোনো সমস্যা আছে কারণ? হোয়াট ইজ জব কস্ট শিট? না স্যার। এর মধ্যে কি ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস থাকবে, এর মধ্যে কি ডাইরেক্ট লেবার থাকবে, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড থাকবে, তাই না? থাকবে। জি স্যার। এখন এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আপনি কিভাবে বুঝবেন যে কতটুকু ডেপ্রিসিয়েশন মেশিনের আমার এই অর্ডারের জন্য খরচ হবে, কতটুকু ইলেকট্রিসিটি আমি চার্জ করব, কতটুকু রুমের ভাড়া মানে রেন্টাল চার্জ করব? এ কারণে একটা আমরা আইডিয়া করে নিই। এখানে প্রি ডিটারমিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট আছে, দেখছেন? এটা হলো যে গত বছরে সারা বছরে কি পরিমাণ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট ছিল, সেটাকে আমরা পার ইউনিটে বা পার আওয়ারে কনভার্ট করে নিব। তাহলে আমরা কত ঘন্টা আমার কাজ হলো, যেমন আপনার এসএমবি যদি জানা যায় তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড জানতে পারবেন। এসএমবি যদি 8 মিনিট হয় তাহলে আপনি পার মিনিটে কত খরচ আছে, গত বছরের যে খরচ ছিল, গত বছরের ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড যত ছিল সেটাকে আপনি মিনিটে মানে ডিভাইডেড বাই 360, ডিভাইডেড বাই 60 নাকি, অথবা ডিভাইডেড বাই 12, ডিভাইডেড বাই 60, তাহলে পার মিনিটে খরচ পাবেন। বুঝছেন? এক বছরে খরচ 100 টাকা, তাহলে ডেইলি খরচ কত? 100 ডিভাইডেড বাই 365, তাহলে ডেইলি, ডেইলিকে আপনি আওয়ারে নিয়ে আসবেন মানে ডিভাইডেড বাই 24, তাহলে আওয়ারে, প্রত্যেক আওয়ারে। এরপরে ডিভাইডেড বাই 60, তাহলে কি পাবেন? প্রত্যেক মিনিটে খরচ কত পাবেন না? জি স্যার। গুড।
তাহলে এই প্রি ডিটারমিন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড রেট ইউ উইল ক্যালকুলেট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স ডেটা, সেটা এখানে অ্যাপ্লাই করবেন। তাহলে আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস পেলাম, ডাইরেক্ট লেবার পেলাম এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড পেলাম। এই ওভারহেড পাওয়ার পরে তারপর আপনি একটা কস্ট শিট তৈরি করবেন। এই যে এটাকে বলা হয় কস্ট শিট, এই যে জব কস্ট শিট দেখছেন, স্টাইল নাম্বার, কোয়ান্টিটি 1000, ডেট রিকোয়েস্টেড 5 জানুয়ারি, আপনি ডেট কমপ্লিট করছেন 31 ডিসেম্বরে, 31 জানুয়ারিতে। এই বায়ার ছিল টেনার কোম্পানি এবং আইটেমের নাম ছিল ইলেকট্রনিক সেন্সর্স। আপনি তো তৈরি করবেন কি, আপনি তৈরি করবেন গার্মেন্টস, টি শার্ট অথবা জিন্স অথবা ডেনিম, এবং এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস 12,000 লাগছে, ডাইরেক্ট লেবার লাগছে আপনার 15,000 এর, আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগছে 12,000 এর। তাহলে টোটাল কস্ট 12,000 ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, direct labor 15,000, manufacturing overhead 12,000, and total cost is 39,000. And per unit cost, total unit কত ইউনিট তৈরি করছেন 1000, 39,000 divided by 1000 equals পার ইউনিটের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট 39। এখনো কিন্তু আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এবং সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট অ্যাড করি নাই, এটাকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, যেটাকে আমরা রেকর্ড করব কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার্ড হিসেবে। এটাই হলো আলটিমেট এন্ড দি অ্যাকাউন্টিং ভার্সন অফ দি কস্ট শিট, জব কস্ট শিট আমরা বলি, এবং কস্ট শিট। এটা আপনারা এখন হোমওয়ার্কটা কি, হোমওয়ার্ক সহজ। আপনি আপনার কোম্পানির মিস্টার ইসলাম একটা কস্ট শিট দিবেন সবাইকে, আর একটা অরিজিনাল অ্যাকচুয়াল জব কস্ট শিট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে নিবেন। তারপর কম্পেয়ার করে নতুন একটা জব কস্ট শিট আমাকে দেখাবেন। এই জিনিস করতে সময় বেশি লাগবে না। আপনি আপনি দেখাবেন এবং সবাই দেখবে, যেহেতু অন্যরা আপনার মার্চেন্ডাইজিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে না, আপনি এই কাজটা করবেন এবং আপনি ফর ইউর জব দ্যাট মিনস ইউর এফার্টস, যেহেতু আপনি কাজ করবেন, ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড। রিওয়ার্ড সিস্টেম তো জানেন, আর সবাই যদি করেন সবাই রিওয়ার্ডেড হবেন। অলরাইট, সবাই স্যার, এখন তাহলে আমি একটু বুঝি, মানে সেটা হলো যে আমাদের যে কস্ট আছে সেটা নিলাম, আর এই যে জব কস্ট এখন যেটা দেখাচ্ছেন স্ক্রিনে আছে যেটা, হ্যাঁ এইটা নিবেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে। অ্যাকাউন্টস থেকে বলবেন যে আমি একটা গত বছরের এই জব করছি, একটা অর্ডার করছিলাম, স্টাইল নাম্বার এত, এইটার অ্যাকচুয়াল খরচটা আমাকে দেখান, দেন একটু প্লিজ। পারবেন না আনতে? জি স্যার। এনে তারপর একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করবেন, কম্পারেটিভ স্টাডি করে এই আপনি একটা নতুন ফরম্যাট তৈরি করবেন, সেটার নাম দিবেন হচ্ছে জব কস্ট শিট। এটা এইভাবে সাজাবেন, ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস আকারে সাজাবেন, ডিরেক্ট লেবার আকারে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড আকারে সাজাবেন। তারপর ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট দেখাবেন, তারপর আরো দুইটা কস্ট দেখাবেন, সেটা হলো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, তারপর দেখাবেন সেলস এন্ড মার্কেটিং কস্ট, তারপর দেখাবেন হচ্ছে ফাইন্যান্স কস্ট। এই তিনটা অ্যাড করলে যেটা পাবেন সেটার নাম হচ্ছে টোটাল কস্ট হবে। এই টোটাল কস্টের সাথে আপনার মার্কআপ যোগ করবেন। মার্কআপ যোগ করাটা আমি পরে শিখাবো, হাউ টু অ্যাড মার্কআপ, অথবা আপনি ধরে নিয়েন 10% প্রফিট অ্যাড করে দিবেন, তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে এফওবি প্রাইস। এখন যে এফওবি প্রাইস আমাকে দেখাচ্ছেন ওটা কি একটা আনুমানিক, আপনার একটা এখন কমপ্লিট নলেজ নিয়ে দেখাবেন হাউ টু ডেভেলপ জব কস্ট শিট। ঠিক আছে? তাহলে স্যার এইটা কি আমরা এই কাজটা আমরা করতে পারি স্যার? আমরা গ্রুপ ওয়াইজ করি নাই, যেমন ধরেন আমরা 11-12 জন যারা আছি, তাহলে দুইটা হ্যাঁ, গ্রুপে কি আমরা স্যার এই কাজটা করতে পারি কিনা স্যার? পারেন পারেন, গ্রুপ কাজ করতে পারেন, কিন্তু আমি কিন্তু একটু অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের বেশি দিব, কারণ কি যে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে আলটিমেটলি আপনি কিছু শিখতে পারবেন। যে আমরা এখানে যে ডিসকাস করলাম, এন্ড ইউ আর অ্যাপ্লাইং দ্য নলেজ ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড, ওখানে অ্যাপ্লাই করে একটু শিখলেন। ঠিক আছে, এই কাজটা করবেন। আমার একটা কোশ্চেন আছে এখানে। আপনার, হ্যাঁ জব বলেন। কস্ট, স্যার, জব কস্ট শিটে সেলস এন্ড মার্কেটিং এর কস্টটা কিভাবে অ্যাড হবে বা অ্যাড হবে কেন? এটা জব বা কস্ট শিটে আসবে না, অথবা ওইটা আলাদা সেলস এন্ড দেখাবেন। সেলস এন্ড মার্কেটিং কস্টটার একটা এক্সাম্পল স্যার যদি দিতেন সেলস এন্ড, সহজভাবে। হ্যাঁ
এখন এখন আপনার হচ্ছে কি যে আপনি এই জব কস্ট শিট করবেন, এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। আপনার যে কস্ট শিট আছে না, এখানে কস্ট শিট, এই যে কস্ট শিট, এই কস্ট শিট যখন জি তৈরি করবেন এটাকেই আমি বলছি যে এইভাবে সামারাইজ করবেন। প্রথমে এটার নাম দেবেন ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস, আরেকটার নাম হচ্ছে দেবেন ডিরেক্ট লেবার, আরেকটার নাম দেবেন ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, আরেকটার নাম দিবেন হচ্ছে সেলস এন্ড মার্কেটিং এক্সপেন্স, আরেকটার নাম দিবেন হচ্ছে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, আরেকটার নাম দিবেন হচ্ছে ফাইন্যান্স কস্ট, তারপর বলবেন মার্কআপ। বুঝছেন? এই যে আমি বলে দিই এটা প্রথমে, সরি, প্রথমটা বলবেন হচ্ছে ডিরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট। আপনার হাতে যে এখন একটা অর্ডার আছে সেটা ডিরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট। তারপর হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার কস্ট দিবেন, লেবার কস্ট দিবেন। লেবার কস্ট কিভাবে বের করবেন তো জানেন, কস্ট এসএমবি মাল্টিপ্লাইড বাই পার মিনিট ফ্যাক্টরি কস্ট। এই পার মিনিট ফ্যাক্টরি কস্ট আপনি পাবেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে, অথবা এইচআর ডিপার্টমেন্ট জানে পার মিনিট ফ্যাক্টরি কস্ট কত। তারপর হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দিবেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, এই তিনটাকে যোগ করে বলবেন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, সাম অফ দিস থ্রি ফিগার্স, সাম অফ দিস থ্রি ফিগার্স ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। তারপর দিবেন হচ্ছে যে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, নন এই তিনটা হলো আমার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এখানে নিয়ে যাই। তারপর একটা নাম দিয়েছে নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, এর আন্ডারে দিবেন হচ্ছে আপনার সেলিং অথবা সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স অথবা কস্ট। তারপর একটা দিবেন হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট। ঠিক আছে? এরপর দিবেন হচ্ছে ফাইন্যান্স কস্ট, মানে ব্যাংক লোনের যে ইন্টারেস্ট দিতে হয়, ফাইন্যান্স কস্ট। তারপরে আপনি পাবেন হচ্ছে তারপরে অ্যাড করবেন এই টোটালের সাথে মার্কআপ অ্যাড করবেন, মার্কআপ প্রফিট অ্যাড করবেন, তাহলে আপনি যেটা পাবেন সেটার নাম দেবেন হচ্ছে প্রাইস অথবা এফ ও বি, প্রাইস। আর ইউ গেটিং হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু? ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস কস্ট ধরেন $1, ডাইরেক্ট লেবার কস্ট ধরেন $2, ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড $3, total manufacturing cost is $6, সেলস এন্ড মার্কেটিং এক্সপেন্স ধরেন $0.5, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট হলো আপনার $1.5, টোটাল টোটাল এগুলো আর অ্যাড করলাম না। দ্য ফাইন্যান্স কস্ট ধরলেন $0.01 প্রফিট হলো আপনার, ধরেন পার ইউনিটে আপনি প্রফিট করতে চান 0.01। প্রফিট কিভাবে করে এটা আমরা দেখাবো। তাহলে এগুলি সব সাম আপ একসাথে করলে হয় সেলস প্রাইস। $8 is your sales price or FOB প্রাইস। এভাবে আপনি আপনার কস্ট শিট তৈরি করবেন, যেটা আমি দেখে যেন বুঝতে পারি যে আপনার your learned knowledge is applied to prepare the cost sheet। এখন কথা হচ্ছে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন। আপনি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞেস করবেন যে গত বছর কত পিস প্রোডাক্ট তৈরি করছি আমরা, ঠিক আছে, অথবা অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে দেখবেন কত পিস তৈরি করছি এবং টোটাল ওভারহেড গত বছরের ওভারহেড কত ছিল। যদি গত বছরের ওভারহেড থাকে আপনার ধরেন 8 মিলিয়ন, 8 মিলিয়ন, আর আপনি যদি প্রোডাক্ট তৈরি করেন হচ্ছে আপনার ধরেন 50,000 প্রোডাক্ট তৈরি করেন, 500,000 প্রোডাক্ট তৈরি করেন, তাহলে পার ইউনিট ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্ট ইজ 16,000।
বেশি হয়ে যায় আর একটু কমাই দিই আমরা। ধরুন 1.6 পার ইউনিটে আপনার 1.6। এখন আপনি যত ইউনিটের একটা অর্ডার তো একটা কোয়ান্টিটি বেসিসে পান না, সে কোয়ান্টিটি দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। কোয়ান্টিটি দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলেই আপনি ধরেন 500 ইউনিটের অর্ডার পেলেন, তাহলে 500 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.6, $800 টাকা ইজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এন্ড সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স। এখানে এটা কি বলতে কি বোঝায় যে আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেওয়ার জন্য শিপিং চার্জ আছে না, C&F এজেন্টের চার্জ আছে না, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করে মার্চেন্ডাইজারের বেতন কোন ডিপার্টমেন্টের বলেন তো? আমাদের এই যে ডিপার্টমেন্টের সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সেলস এক্সপেন্স। এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সের। কাজেই সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সে গত বছর সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স আছে না? গত বছরের যত সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট তো কোম্পানিকে তৈরি করতেই হয়, কারণ কি এটা এক্স অফিসে জমা দিতেই হয়, বায়ারকেও দেখাতে হয়, এখন ব্যাংক লোন নিতে দেখাতে হয়। আপনার ব্যাংক লোন না হলে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে লাইসেন্স করতে হয় না, সেই লাইসেন্স করার সময় জমা দিতে হয়। প্রত্যেক কোম্পানি অবশ্যই কি তৈরি করে, প্রত্যেক কোম্পানি অবশ্যই অ্যানুয়াল রিপোর্ট তৈরি করে। সেই অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে এই ডেটা পাবেন সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স গত বছর কত ছিল, তাহলে আপনার গত বছর কত ইউনিট তৈরি করেছিলেন, তাহলে সেই ইউনিট অনুযায়ী একটা পার ইউনিট তো আপনি পেয়ে যাবেন সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স। পেলে আপনি এখন কত ইউনিট তৈরি করবেন অথবা পার ইউনিটের খরচটা পেয়ে যাবেন। এখানে তো আমরা মূলত পার ইউনিটের খরচ বের করতেছি, তাই না, কস্ট শিটে। এরপর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, গত বছরের টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কত ছিল, এবং আপনি সেই কাউন্ট করে ফেলবেন পার ইউনিটে, তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কত, আপনি একটা রিয়েল পিকচার পাবেন। ফাইন্যান্স কস্ট, গত বছর কি পরিমাণ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ছিল, সেই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স যতটা ছিল সেই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের উপরে আপনার পার ইউনিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কত, সেটা আপনি একটা পেয়ে যাবেন। So you are getting almost the real data if you go to the accounting department, collect the information from there. এবং এই সাধারণত চেঞ্জ হবে এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস, ডাইরেক্ট লেবার চার্জ, বিশেষ করে মেটেরিয়ালস এর দাম ওই আলুর দামের মতো ওঠানামা করবে। সেই মেটেরিয়ালস এরটা একদম রিয়েল মেটেরিয়ালস এর বর্তমানে কি প্রাইস আছে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে তারপরে লিখবেন এটা। Because you know who are the supplier of the fabric. Sometimes the suppliers are nominated by the buyer. বায়াররা বলেই দেয় যে ওর কাছ থেকে কিনতে হবে, তাহলে কাজেই কি আপনার আর প্রাইস সেট করতে আর ঘোরাঘুরি করা লাগবে না, ওর কাছে জিজ্ঞেস করলেই হবে যে আপনার মেটেরিয়ালস এর প্রাইস কত পার ইউনিট। একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যতটুকু খরচ হয় ততটুকুর দাম এখানে দিবেন। একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যত মিনিট লাগে তত মিনিটের খরচ এখানে দিবেন। সো এই ডেটাগুলি আপনি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোম্পানির ডেটা থেকে নেবেন, ঠিক আছে, নিয়ে একটা অলমোস্ট রিয়েল ডেটা আপনি পাবেন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এই বছরের স্যালারি 20% ইনক্রিজ করছে, তাহলে এই খরচের সাথে গত বছরের খরচের সাথে 20% অ্যাড করে দিলে আপনি একদম রিয়েল ডেটা পেয়ে যাবেন। তাহলে আপনি ইউ ক্যান নেগোশিয়েট। আমরা আলটিমেটলি আপনাকে কি বানাচ্ছি, আপনার উই আর মেকিং ইউ আ learned negotiator, so that you can win in negotiation. এখানে বলছি, আমি যখন শুরু করছি তখন বলছি কিন্তু কস্টিং অ্যাজ এ নেগোসিয়েশন টুল, কস্টিংটা নেগোসিয়েশন টুল হিসেবে আপনাকে শেখাচ্ছি আমি। তাহলে আপনি এফওবি প্রাইস আপনি যেটা দেখান ওটার সাথে আমি যেটা শেখাচ্ছি ওর সাথে কিন্তু কোনো মিল খুবই কম, there is very little match. কাজেই আপনাকে এই রিয়েলিটি হিসাব করে ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ আ কস্ট শিট। অলরাইট, এই কস্ট শিট তৈরি করে তারপর একটা রেকর্ড করবেন, অল ইউল রেকর্ড, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, রেকর্ড করা ইম্পর্টেন্ট। রেকর্ড যদি আপনি করেন তাহলে আপনি শিখতে পারবেন, দ্যাট মিনস ইউ আর লার্নিং সামথিং। তাহলে ইফ ইউ are not interested to continue anymore, we can finish. আপনারা কি বলেন, শেষ করবো? স্যার শেষ করে দিই এখানে স্যার।